লাইভে যাচ্ছে এখন। Okay, assalamu alaikum and good evening to everyone. So, as you know, natural language processing, or NLP as we know, it is one of the most talked about technologies right now. The development of Google as the most popular search engine, our environment becoming increasingly digitalized, and us being increasingly busy. NLP has snuck into our lives practically undetected. But there is some confusion amongst beginners how to actually get started on this journey. And that's why, to help you understand the career prospects of NLP and get a learning pathway for it, IIT Computer Society brings to you research prospects and industry applications of natural language processing. I am Fardifa Fatma Alam and I will be the host for today. And we IUTians are very lucky to have amongst us seniors who have not only succeeded in this high demand field, but are also willing to help and guide us do the same. IIT Computer Society was founded to provide a platform for young tech enthusiasts to exercise their technical creativity and innovative mindset. With this vision in mind, and app and web development classes, machine learning classes, industry, academia collaboration, various research seminars have been arranged to expose the enthusiasts to the revolutionary field of technology. IUTCS has also been the organizer of IoT ICT Fest, one of the most prestigious national tech fests of Bangladesh. Now, without further ado, we introduced you the stars of this webinar. Mohammad Tahamid Rahman Lashkar is currently working as an applied scientist in Dalbert, Canada. He completed his bachelor's in CSE from Islamic University of Technology in 2015 and master's in computer science from York University in 2020. He has published his works in renowned conferences like Cooling, LREC, EMNLP, etc. On the other hand, Mohammad Saiful Bari is a PhD candidate in Nanyang Technological University, Singapore. He has worked as an applied scientist intern in the Lex team of Amazon Web Services. He completed his bachelor's in CSE from IUT in 2016. He has also published his works in renowned NLP conferences like EMNLP, ACIIGC NLP, and also published several book chapters. So, let's welcome the chief guest of today. Hi, thanks Fardifa for introducing us. So I'm Tahmid. I'm currently working as an applied scientist in Dalbert, Canada. And with me is the other speaker is Saiful Bari Maruf. He's a PhD candidate in NTU Singapore, as well as working as an applied scientist intern at Amazon. Hi, Maruf. Hi. So yeah, so Tamil, you can start like just to give you a start. Like I'm M. Saiful Bhai. So right now I'm a PhD candidate at NTU, and I did an internship at Amazon. And yeah, let's talk about this in details in the coming slides. Yeah, let's go. Yeah. So yeah. So as we all already know, that natural language processing and NLP is a subfield of artificial intelligence. It analyzes textual data to solve real-world business problems. So there are lots of problems in real world that is solved using natural language processing. For example, Alexa, Cortana, Siri, all those are virtual assistants. So in all those applications, natural language processing, speech recognition, those AI techniques are widely used. Then things like chatbots, conversational assistants, these NLP capabilities are widely used. So there are also many, we regularly use various types of NLP like applications in our day-to-day life. For example, in Grammarly, the app that we widely use while writing something
right now is fully based on natural language processing. So yeah, so how these models, these NLP models are built, these are built based on like they are trained on huge amount of text data, and based on that they give inference and or predictions in new data. So today in this seminar, we will be discussing on research prospects as well as the industrial application of natural language processing. So let's move to the next slide. Yeah. So yeah, we all are interested to learn natural language processing, but can we just start learning natural language processing as soon as we started studying computer science? The answer is no, because we have to learn we have some prerequisites before jumping into NLP or before we start learning it. Like we must have the fundamentals of computer science. So yeah, so for fundamentals of computer science, আমাদের like coding programming skill অবশ্যই জানতে হবে, like programming coding skill ছাড়া আমরা যে যদি কেউ সাপোজ কেউ সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতেছে বাট সে রিসার্চ রেখে যাইতে চায় এই জন্য যে তাকে যাতে আর প্রোগ্রামিং বা কোডিং করতে না হয় এইরকম না ব্যাপারটা। রিসার্চ ট্র্যাকে যাও কম্পিউটার সায়েন্সের যে কোনো ইন এভরি ডোমেইন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ বা কোডিংটা অবশ্যই জানতে হবে। সো কেউ যদি এনএলপি তে রিসার্চ করতে চায় আর ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে চায় তার কোডিং বা প্রোগ্রামিং স্কিল অবশ্যই থাকতে হবে। দেন কম্পিউটার সায়েন্সের ফান্ডামেন্টালস লাইক অ্যালগরিদম, ডেটা স্ট্রাকচার, টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস, স্পেস কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাইক এনএলপি তেও আমরা যখন কাজ করব একটা টেক্সচুয়াল ডেটা নিয়ে, তখন আমাদের ওইটার উপর যখন আমরা একটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করবো, আমাদের তখন একটা অ্যালগরিদম ডেভেলপ করতে হবে, বিভিন্ন রকমের ডেটা স্ট্রাকচার ইউজ করতে হবে। সো আমাদের একই সাথে টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস এইসব জানাটাও ইম্পর্টেন্ট। লাইক আমাদের ফর এক্সাম্পল গুগল, ফেসবুক এইসব আমরা রেগুলার ইউজ করি। সো বা বিভিন্ন রকমের অর্গানাইজেশন যেমন গ্রামারলি, ওই অ্যাপটাও আমরা এখন রিসেন্ট টাইম ওয়াইডলি ইউজড হচ্ছে। তো এখন গ্রামারলি যদি আমাদেরকে একটা আমরা সামথিং লিখছি, লেখার পরে ইফ ইট টেকস টু মাচ টাইম টু কারেক্ট আওয়ার সেন্টেন্সেস অর প্যারাগ্রাফ, ওই ক্ষেত্রে যদি আমার একটা অ্যাপ্লিকেশন খুব স্লো হয়, ইউজার ইউজ করবে না। তার কম্পিটিটর আর একটু বেটার মডেল যদি নিয়ে আসে যেটা আরো ফাস্টার, ওইটা আরো বেশি ইউজ হবে। সো ইন দ্যাট কেস আমাদের ওই টাইম কমপ্লেক্সিটি, স্পেস কমপ্লেক্সিটি, লাইক কোনো একটা অ্যাপ আমরা সাপোজ কোনো মোবাইল ডিভাইস বা কম্পিউটার ইউজ করতেছি, বাট এটা যদি খুব বেশি র্যাম ইউজ করে, ওই ক্ষেত্রে ওই অ্যাপটা সবাই ইউজ করতে পারবে না। কারণ ইন দ্যাট কেস আমাদের খুবই ভালো লেভেলের মোবাইল ডিভাইস বা কম্পিউটার ইউজ করতে হবে, যেটাতে আমার অনেক বেশি র্যাম লাগতেছে। সো কস্ট অনেক বেড়ে যাচ্ছে। সো আমরা যদি অ্যালগরিদম, ডেটা স্ট্রাকচার, টাইম কমপ্লেক্সিটি এইসব সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকে, তখন আর কি যখনই আমরা এনএলপি নিয়ে রিসার্চ করতেছি বা এনএলপি রিলেটেড কোনো সলিউশন ডেভেলপ করতেছি, তখন হচ্ছে যে আমাদের ওই নলেজটা থাকবে যেটা টাইম, স্পেস, আদার কমপ্লেক্সিটি যেটা রিডিউস বা একটা অপটিমাইজড সলিউশন প্রোভাইড করতে পারে। সো এইসব ফান্ডামেন্টাল কম্পিউটার সায়েন্সের যেমন অ্যালগরিদম, ডেটা স্ট্রাকচার, প্রোগ্রামিং এইসব লার্ন করার পরে আমরা যখন এনএলপি তে জাম্প করতে যাবো, আমাদের কিছু বেসিক জানতে হবে, লাইক এনএলপি টোকেনাইজেশন, স্ট্যামিং, লেমাটাইজেশন, পার্স অফ স্পিচ অর পোস্ট ট্যাগিং, পার্সার্স লাইক ডিপেন্ডেন্সি পার্সার্স, আদার স্টাফ। সো অনেকে আছে যে ডিরেক্টলি ডিপ লার্নিং অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিতে থাকে এনএলপি লার্ন করার জন্য, বাট দিস ইজ নট লাইক দ্যাট। এনএলপির যে বেসিক যে জিনিসগুলো, টোকেনাইজেশন, স্ট্যামিং, এগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট, এগুলো আর জানতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে যে টোকেনাইজেশন অনেক ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে যে কোনো একটা এনএলপির মডেল যখন কেউ বিল্ড করে। সো আমাদের তারপরে এখন যেহেতু বর্তমান যুগে মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং ইজ সো পপুলার, তারা স্টেট অফ দ্য পারফরমেন্স দিচ্ছে, অ্যাকুরেসি অনেক বাড়াচ্ছে। সো আমাদের we should have the knowledge of neural networks, like কিভাবে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেল কাজ করে, ব্যাক প্রপাগেশন, অপটিমাইজেশন, আরো অনেক রকমের টার্ম আছে। দেন এইসবের পরে আমরা যখন একটা বেসিক অফ নিউরাল নেটওয়ার্ক আমাদের জানা থাকবে, আমরা তখন এনএলপির বিভিন্ন রকমের স্টেট অফ দ্য আর্ট মডেল, লাইক recurrent neural network, long short term memory model, GNN, then transformer, then BERT, এইসব মডেল আমরা শিখতে পারি। তো ফার্স্ট অফ অল আমাদের ফান্ডামেন্টালস লাইক কোডিং, অ্যালগরিদম, ডেটা স্ট্রাকচার, টাইম কমপ্লেক্সিটি অ্যানালাইসিস, এইসব
সম্পর্কে ক্লিয়ার ধারণা থাকতে হবে। দেন আমরা গ্র্যাজুয়ালি এনএলপি বেসিক শিখবো, দেন মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং যেগুলো এনএলপি তে ইউজ হয় এইসব শিখবো। তো এখন আমি একটু যাই, যেহেতু কিভাবে লাইক এনএলপি রিসার্চটা হয়তো বাংলাদেশে ততটা পপুলার না, লাইক বাংলাদেশে আন্ডারগ্রেড লেভেলে মোস্টলি আমাদের ফোকাস করা হয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এইসবে। আর রিসার্চ লেভেলে দেখা যায় যে মাস্টার্স পিএইচডি ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট বাইরে চলে যায় রিসার্চ করার জন্য। সো এখন যদি দেশে কেউ এনএলপি তে রিসার্চ করতে চায়, তাহলে তার কি মানে আমরা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স আর অভিজ্ঞতাটা এখানে শেয়ার করব, যাতে আমরা কিভাবে এনএলপি তে রিসার্চ শুরু করলাম, যাতে ফিউচারে যারা গ্রাজুয়েশন করবে বা কারেন্টলি স্টুডেন্ট, তারা যাতে তাদের এনএলপি জার্নিতে আমাদের অভিজ্ঞতাটা যাতে তাদের সাথে আমরা শেয়ার করতে পারি। সো আমি আইইউটি তে ভর্তি হই, মানে আমি 2011 এইচএসসি, সো 2000 to 2015 আমি আইইউটি তে ছিলাম। সো ফাইনাল ইয়ারে আমার ডিসাইড করলাম, তখন দেখলাম যে কিছু ভার্সিটি বাংলাদেশে তারা এনএলপি নিয়ে কাজ করতেছে বা অনেক অ্যাপ ইউজ করতাম, তখন দেখলাম যে এনএলপি ওয়াইডলি সব অ্যাপে ইউজ হচ্ছে। তো আমি ডিসাইড করলাম যে আইইউটি তে I want to do my research in NLP for my undergrad thesis as a IUT. But যেটা আমি দেখলাম যে আমাদের তখন আইইউটি তে কোনো এনএলপি রিসার্চ গ্রুপ ছিল না। সো আমাদের গ্রুপটাই অনলি গ্রুপ যারা এনএলপি তে রিসার্চ করার কথা ডিসাইড করে, এবং প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং এ আইইউটি তে রিসার্চ কেউ করতো না আন্ডারগ্রেড লেভেলে। সো যদিও আমরা প্ল্যান করছিলাম এনএলপি তে রিসার্চ করার, বাট ইন দ্য এন্ড উই প্রজেক্টটা ended up being something else. আমি এখনো শিওর না এটা আসলে এনএলপি থেকে চেঞ্জ হয়ে কিসে কমপ্লিট হয়েছিল, বাট somehow it was just an undergrad thesis, so I survived. Then after BSc degree, তখন 2015 to 18 machine learning, deep learning এদের খুব হিউজ হাই। বাট আমি ইভেন গ্রাজুয়েশনের পরেও, যদিও মেশিন লার্নিং এর আমি কোর্স করছি, বাট I do not understand what machine learning actually does. বাট আমি যখন পোস্ট গ্রাজুয়েশন মানে মাস্টার্স বা পিএইচডি এর জন্য অ্যাপ্লাই করতাম, আমার গোল ছিল মেশিন লার্নিং বা এনএলপি রিলেটেড কোথাও যাতে আমি মাস্টার্স বা পিএইচডি করি। সো আমি সামহাউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটিতে ফুলি ফান্ডেড মাস্টার্স অপরচুনিটি পাইলাম টু ডু রিসার্চ অন এনএলপি এন্ড মেশিন লার্নিং। এন্ড আমার সুপারভাইজার তখন আমাকে দুইটা তার প্রিভিয়াস পেপার দিল, যেটাতে এনএলপি বেসড ডিপ লার্নিং বেসড সলিউশন ছিল, মানে তারা কিছু কোয়েশ্চেন আনসারিং টাস্ক নিয়ে কাজ করছে, যেখানে এনএলপি এর কোয়েশ্চেন আনসারিং একটা এনএলপি রিসার্চ এরিয়া। সো এখানে তারা ডিপ লার্নিং বেসড বিভিন্ন মডেল ইউজ করছে। সো ফার্স্ট 3 মান্থস আমি জাস্ট ওই দুইটা পেপার পড়ছি, এবং ওই দুই পেপারের আমি জাস্ট 30% বুঝতে পারছি। তো আমি বুঝলাম যে আমার আসলে মেশিন লার্নিং এর কনসেপ্ট ইজ ভেরি পুয়ার, আমার ডিপ লার্নিং এর কনসেপ্ট ভেরি পুয়ার, আমার এনএলপি কনসেপ্ট ভেরি পুয়ার। দ্যাটস ওয়াই আমি জাস্ট ফার্স্ট 3 months just I was reading 2 papers and I could at most understand 30% of it. So এই পার্টটা আমার thumbs down. So thumbs down মানে things went wrong, but only positive thing ওই সময়টা ছিল যে আমি আন্ডারগ্রেড লেভেলে আইইউটিতে প্রোগ্রামিং কম্পিটিশন করতাম। সো এইটা একটা পজিটিভ থিং ছিল তখন, এবং আমি মনে করি like my supervisors used to say, like based on my programming achievements or those stuff, they hired me to do research in their group, because they thought that okay, if someone is good at programming, they may eventually learn other things. So next, so this part was mostly thumbs down, like my undergrad thesis was poor, my machine learning concept was poor back in 2018, and then I was struggling to understand research papers on NLP or deep learning. So now part 2. So how I started to learn NLP for my master's thesis. So in my first 2 semester, during my first semester, I just realized that okay, I can't even understand while reading a paper. Like I was just reading 2 papers in first 3 months, and I could understand almost 30% of it. So আমার তখন ডেটা মাইনিং কোর্স ছিল, দেন মেশিন লার্নিং থিওরি কোর্স ছিল। ওই কোর্সগুলো আমাকে ডেটা প্রসেসিং, প্রি প্রসেসিং, ডেটা ক্লিনিং, ওইসব কনসেপ্ট, কারণ আমরা এনএলপি তে কাজ করবো টেক্সচুয়াল ডেটা নিয়ে। সো ডেটা মাইনিং কোর্স থেকে আমি লার্নটা করলাম কিভাবে একটা ডেটা অ্যানালাইসিস করা যায়, ডেটা থেকে নলেজ এক্সট্রাক্ট করা যায়,
আর মেশিন লার্নিং থিওরি কোর্স থেকে আমি মেশিন লার্নিং এর ফান্ডামেন্টাল থিওরি গুলো বোঝা শুরু করলাম, কিভাবে লস ফাংশন কাজ করে, আমরা কি অপটিমাইজ করার চেষ্টা করতেছি, মেশিন লার্নিংটা আসলে কি, সে একটা ডাটা আছে, ডাটা থেকে প্যাটার্ন বের করে। সো ইটস ডিফারেন্ট দেন আমরা টিপিক্যাল যেভাবে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করতাম বা টিপিক্যালি যেভাবে প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভ করতাম। কারণ প্রোগ্রামিং প্রবলেম সলভ করতে আমাকে একটা ইনস্ট্রাকশন দেওয়া যে আমি তখন একটা লজিক লিখি যে ওকে এই হলে এই প্রবলেমটা এইভাবে। কিন্তু মেশিন লার্নিং এইভাবে কাজ করে। মেশিন লার্নিং ইজ অল অ্যাবাউট ডেটা। ডেটা থেকে সে একটা প্যাটার্ন বের করে এবং প্যাটার্ন বের করে সে সলিউশন দেয়। তো মেশিন লার্নিং এরই সাবক্লাস হচ্ছে ডিপ লার্নিং, যেখানে নিউরাল নেটওয়ার্ক ইউজ করা হয় মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম হিসেবে, তাই ওটাকে বলা হয় ডিপ লার্নিং। তো একাডেমিক স্টাডি থেকে আমি ওই বেসিক অফ মেশিন লার্নিং, বেসিক অফ ডেটা প্রি প্রসেসিং এইসব শিখলাম। কিন্তু আমার তো কাজ হচ্ছে এনএলপি তে, যেখানে বিভিন্ন রকমের নিউরাল নেটওয়ার্ক বা ডিপ লার্নিং মডেল ইউজ হয়, লাইক এলএসটিএম, ট্রান্সফর্মার। ওইসব আমি কিভাবে শিখলাম, ওই ক্ষেত্রে আমি প্রচুর সেলফ স্টাডি করলাম আমার ফার্স্ট 2 সেমিস্টারে। লাইক ব্লগ পড়লাম, ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখলাম। ইটস লাইক আনকাউন্টেবল নাম্বার। সো আমাকে অনেকে আস্ক করে যে তারা এখন যদি শিখতে চায় কোন ব্লগটা দেখবে, কোন ভিডিওটা। সো আমি যেটা দেখছি যে আমার কাছে যে ব্লগটা পড়তে ইজি মনে হচ্ছে, আরেকজনের কাছে ওইটা ডিফিকাল্ট হতে পারে, বা আমার কাছে যেটা ডিফিকাল্ট আরেকজনের কাছে এটা ইজি। সো দ্য থিংস ইজ দেয়ার ইজ নো শর্টকাট। there are lots of resources available in computer science right now. So যার যেটা বুঝতে সুবিধা ওইটা পড়বে, যার যে ভিডিওটা দেখে বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড ওইটা দেখবে। একটা ভিডিও দেখলেই যে সবকিছু বোঝা যাবে তা না। 3-4টা ভিডিও দেখে দেখা যাবে যে এক একটা ভিডিওতে খুব ডিপ বিষয় নিয়ে একটা ডিসকাস করছে, যেটা অন্য ভিডিওতে নাই। সো সবকিছু মাল্টিপল ব্লগ ফর সেম টপিক, মাল্টিপল ভিডিও ফর সেম টপিক ইজ হাইলি এনকারেজড। এন্ড দেন পেপার তো অবশ্যই পড়তে হবে। যেমন একটা ট্রান্সফর্মার সাপোজ একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেলের আর্কিটেকচার আছে, সো ওইটার আর্কিটেকচার নিয়ে যেসব পেপার পাবলিশ হয়েছে ওইটা অবশ্যই পড়তে হবে টু গেইন মোর ইনসাইটস। সো দেন ইন মাই ফার্স্ট 2 সেমিস্টার, মানে একাডেমিক স্টাডিতে আমি কিছু জিনিস শিখলাম, সেলফ স্টাডিতে আমি কিছু শিখলাম, কিন্তু এগুলো জাস্ট থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট। সো আমি মনে করি যে মাস্টার্স আমার জাস্ট 2 ইয়ার্স টাইম, আই হ্যাভ টু লাইক, আমি যাই করি না কোনো কম্পিউটার সায়েন্সে, at first আমি বলছি কোডিং ইজ a মাস্ট। সো আমার এখন যে কোনো যাই আমি রিসার্চ করি না কারণ আমার কোড লিখে রান করতে হবে এক্সপেরিমেন্ট। সো ইন দ্যাট কেস আমি ইন প্যারালাল আমি যে টপিকে রিসার্চ করতাম, লাইক কোয়েশ্চন আনসারিং বা টেক্সট সামারাইজেশন, ওগুলার এক্সিস্টিং স্টেট অফ দ্য মডেল যাদের কোড অ্যাভেলেবল আছে, আমি ওইসব আমার কম্পিউটারে রান করার চেষ্টা করতাম, এক্সপেরিমেন্ট রান করতাম ডেটা সেটে। লাইক ওইসব পেপারে সাপোজ স্পেসিফিক এবিসি ডেটা সেট ইউজ করছে, সো আমি ট্রাই করতাম যে ডেটা সেট ডিএনই ওই কোডে রান করলে কাজ করে কেন। তো ওইটা করতে গিয়ে আমার কিছু কোড চেঞ্জ করতে হইতো। অনেক ক্ষেত্রে আমি একটু মডেলের মধ্যে চেঞ্জ করতাম, ওকে যে এই মডেলটাকে একটু পিক করলে কিভাবে রেজাল্ট আসে। তো এইসব নিয়ে কাজ করতে করতে দেখা গেল যে আমি গ্র্যাজুয়ালি এইরকম একটু পিক করতে করতে এক্সিস্টিং কোড রান করা, এইসব সেট আপ করা, এইসব করতে করতে আমি পাইটর্চ, ক্যারাস, হাগিং ফেস, এইসব বিভিন্ন মেশিন লার্নিং এনএলপি লাইব্রেরি গুলা শেখা শুরু করলাম। তো এই মানে semester 1 and 2 আমার জন্য একটু thumbs up because I learned lots of things like আমি data processing, machine learning basics, deep learning architecture, data used in NLP, then coding মানে implementation রান করা। সো একটা জিনিস এখানে যে আমাদের এরকম কিছু না যে কোডটা স্ক্র্যাচ থেকে লিখতে হবে। কোড হচ্ছে রিসার্চের ক্ষেত্রে আমি এটা তো জাস্ট রিসার্চ, আমি একটা রিসার্চ পেপার পাবলিশ করতেছি, এটা যে এরকম না যে আমি এখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কোন একটা যে গুগলের কোনো সফটওয়্যারে আমি এই জিনিসটা এখন ইন্টিগ্রেট করব বা মাইক্রোসফটের কোনো সফটওয়্যারে, এরকম কিছু না। আমি জাস্ট একটা নিউজ সায়েন্সে আমি একটা নতুন কিছু ইনভেন্ট করছি। সো ইন দ্যাট কেস কোডটা আমার স্ক্র্যাচ থেকে লিখতে হবে তা না। যদি এক্সিস্টিং কোনো কোডের সাথে মডেলের সাথে আমারটা রিলেভেন্ট থাকে, আমি জাস্ট ওই কোডটা মডিফাই করব আমার পারপাসে ফুলফিল করার জন্য। যেমন কয়েকদিন আগে একটা প্যানেল খুব টপ কনফারেন্সে একজন একটা পেপার পাবলিশ করছে, যেটা বেস্ট পেপার অ্যাওয়ার্ড পাইছে, এবং সে বলছিল যে তার জাস্ট 2টা লাইন কোডের চেঞ্জ করতে হয়েছে। মানে সে বিরাট একটা 8-9 পেজের পেপার লিখছে, বাট কোডের ক্ষেত্রে সে এক্সিস্টিং যে কোড ছিল ওখানে জাস্ট 2টা লাইন চেঞ্জ করতে হয়েছে। সো বাকি কাজটা ছিল তার জাস্ট এমপিরিক্যাল অ্যানালাইসিস করা, থিওরিটিক্যাল প্রুফ করা, এইসব। সো অনেক ক্ষেত্রে যে এখন কোডটা যে কোথায় চেঞ্জ করতে হবে ওইটা বোঝার জন্যই আমাদের কোডিং স্কিলটা অনেক ভালো হইতো। সো দ্যাটস লাইক আমাদের স্ক্র্যাচ থেকে কোনো কোড লেখা দরকার নেই। যদি আমাদের খুব ভালো কোনো লাইব্রেরি থাকে, we can use it and just modify according to our goal.
So next slide. So my part 3 in my third and fourth semester. So ওইখানের মধ্যে আমার হয়েছে যে আমি অনেক কিছু মানে থার্ড এন্ড ফোর্থ সেমিস্টারে আমার থামস আপ ডাউন বোথ থিংস আছে। যেমন থামস ডাউনের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি লটস অফ রিলেটেড পেপার্স ওই টার্মে পড়লাম, এক্সিস্টিং মডেলের বিভিন্ন রকমের লিমিটেশন গুলো বাইর করলাম। যেন আমি কাজ করতাম কোয়েশ্চন আনসারিং, তো 11 পেপারে কি কি লিমিটেশন ছিল। এখন আমার ওইখান থেকে লিমিটেশন যখন বাইর করছে তখন আমি একটা নিউ মেথড প্রপোজ করলাম, যেটা আমি হাইপোথেসাইজ করলাম যে ওকে দিস মে সলভ দ্য প্রবলেম। আর দ্য প্রবলেম ইজ আমি যখন একটা খুব নভেল একটা মেথড প্রপোজ করলাম যে আমি ভেবে থাকছি যে এই মডেলটা খুব ভালো রেজাল্ট দিবে, তো দেখা গেল এটা পুয়ার রেজাল্ট দিছে। তো আমার মডেল হয়তো নভেলটি আছে, বাট যখন আমি একটা টপ এনএলপি কনফারেন্সে সাবমিট করলাম তারা আমার পেপারটা রিজেক্ট করলো। রিভিউয়ার বললো যে আচ্ছা তোমার পেপার তো স্টেট অফ দ্য আর্টকে বিট করতে পারে না। আবার কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আমি খুব পাওয়ারফুল একটা মডেল নিয়ে স্মল মডিফিকেশন করে খুব ভালো রেজাল্ট পাইছি, আর এটা হয়তো টপ ভেন্যুতে রিজেক্ট করলো, বললো যে আমি এনাফ নভেল জানি না, মানে সায়েন্সের প্রোগ্রেসের জন্য আমার পেপারটা খুব একটা হেল্পফুল না। সো এই যে মানে এই সেমিস্টার থার্ড এন্ড ফোর্থে আমি অনেক কাজ করছি, আর দেখা গেলো আমার পেপার অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে না। বাট স্টিল এইটা আমার অন্যদিক দিয়ে খুব হেল্পফুল ছিল, কারণ আমি এখন আমার পাইটর্স দিয়ে কোড লিখা ইমপ্লিমেন্ট করা ওই স্কিলটা আমার ডেভেলপ হলো। আমি এখন অনেক পেপার পড়লাম, আমার রিডিং স্কিল ডেভেলপ হলো। যখন লাইক আমি শুরুতে বলছি আমি ফার্স্ট 3 মান্থসে জাস্ট 2টা পেপার পড়ছি এবং আমি জাস্ট 30% ওইটা বুঝতে পারছি। এখন হয়তো আমি ডেইলি 10টা পেপার হয়তো আমি গো থ্রু করতে পারবো এবং তার মেজরিটি আমি বুঝতে পারবো। সো আমার রিডিং স্কিল ডেভেলপ হইলো, কারণ আমার basic of computer NLP deep learning আগে থেকে stronger হয়েছে, because I read lots of papers, read blogs, I learned different architecture. So next slide, like part 3 semester 5th and 6th, যেটা হইলো একটু আগে বলছি যে নাও আমি এখানে আসার পরে আমি now I can understand at least 90% of most papers related to NLP and deep learning. Now I can propose more novel approaches that can also beat the state of the art, because আমি এখন অনেক পেপার পড়ছি, ব্লগ পড়ছি, আমি এখন রিসার্চ কিভাবে করতে হবে ওইটা আস্তে আস্তে শিখলাম। আমি অনেক ক্যান ইমপ্লিমেন্ট my proposed approaches more easily. Like আমি ঠিক আছে একটা সামথিং প্রপোজ করছি, কিন্তু আমার কোডিং স্কিল যদি খুব বাজে থাকে আমি হয়তো বা ওইটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো না। সো বাট আমি লাস্ট 4 সেমিস্টারে অনেক মডেল রান করছি, অনেক কোড রান করছি, হয়তো আমার প্রপোজ সলিউশন গুলো খুব একটা কাজ করে নাই, বাট স্টিল I know how to take my the thing that I am thinking or my proposed approach, I can now implement it using code. So that's the positive things in my NLP journey in my 6th semester 5 and semester 6, because now I can propose new approaches. Now I can implement the new approaches, and I know how to write research papers, because previously I submitted lots of papers, though those were rejected, but based on the review I know where were my limitation, how I can overcome those limitations, and based on that that third, I mean semester 5th and 6th were the positive vibe. Like these are the things that I learned. So at the end, when I finished my master's in December 2020, I published like 5 papers in NLP venues, also in like computational linguistic coding and so on. Then after my graduation, I joined Dalped as an NLP applied scientist. So the thinking company is that previously my only goal was to do science, like solve a problem, publish papers. But now, being an applied scientist, I do 50% research to develop new NLP solutions for our products, and also like আমার এখন কাজটা শুধু জাস্ট রিসার্চ করা না, আমার এমন কিছু একটা ডেভেলপ করা যেটা আমাদের ডালপেডের প্রোডাক্টে আমি ইন্টিগ্রেট করতে পারি, আমাদের যে অ্যাপ্লিকেশন আছে ওইখানে এই এনএলপি ক্যাপাবিলিটি থাকে। সো এনএলপি অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট আমি যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি এনজয় করি সেটা হচ্ছে যে আমি রিসার্চও করতে পারি, ইঞ্জিনিয়ারিংও করতে পারি, এন্ড ওইটার উপর বেস করেও আমরা পেপার সাবমিট করতে চাইলে তা করতে পারি, বা আমার যা আমি ডেভেলপ করতেছি ওটা হয়তো বা মিলিয়নস অফ ইউজার্স ইউজ করবে যে সফটওয়্যারটা আমি ডেভেলপ করছি। সো এই ক্ষেত্রে আমার হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং স্কিলটাও ইম্পর্টেন্ট। সো এই ছিল আমার এনএলপি জার্নি। তো এই স্লাইড আমি বলবো আমার এম সাইফুল বাড়ি।
সে ডিসক্রাইব করবে তার এনএলপি জার্নি। Hi. So, so actually, what happened that my father is right now is very sick. So everything is done by Tamit Bhai. So I just edited most of the stuff. So as always, like true IT and big brother, like Tamit Bhai is always supported me. So okay, so I'm not sure how to start this because this is kind of very noisy. Like how I started my NLP journey. Like I would say like can I share my screen, Tamit bhai, in anywhere? Sure, sure, yeah, sure. Let me share the screen. Can you see? Okay. Okay. Oh, can you see the screen right now? So this is my IIT thesis actually. So this is what happened before the thesis submission day. So what happened that earlier the machine learning used to be just feature engineering. So as you can see, there are lots of papers. So each of the paper actually describing one of the feature. And in my undergrad thesis, what I did, like I collected all the features and I tried to make a retrieval system. So that was like very simple way to do machine learning. So then, right after completing the IIT graduation, so I just came to know about stochastic gradient descent. And the moment I see that this is stochastic gradient descent, then I don't have to actually do individual feature engineering for each of the samples for machine learning. And I can just learn from them automatically. That was actually truly amazing. Like I just saw that algorithm and I thought that yeah, I want to do this. So that was the very naive way to start some interest because this should not be a way to actually involve in some kind of interest, but that's what happened for me. So these things actually what happened in IIT, like I don't like this, and this is happening from, I would say, like the start of the IIT. So actually junior student blindly follows IITians. So I really don't like this one. So this is the way I learn machine learning. But I'm pretty sure that there are much more easier way, much more better way to learn machine learning. So you don't have to follow me. I would say the correct decision, like the person who can take the correct decision is you. Like just try to learn as much as you can, but you don't have to follow like whatever I did. But I can explain like what I did. Okay, so okay, let's start. Probably I'll probably sometimes speak Bangla, sometimes speak English. Like I'll mix probably. Yeah. So in IT, I most probably slept all my time in the classrooms and did ICPC programming contest in my dorm. So I'm not an ideal student. Like if you ask any teacher, I'm not an ideal student. But what happened that like if you want to follow me and if you want to sleep in the class, what will happen that like before sleeping in the class, probably I have completed Harvard Shield, I have completed NIT C books, but like you don't know that I have completed that and I have slept in my all of my classrooms. So don't try to follow anything. I'm just describing what I did in my IT life, and probably you can some of the stuff probably you can relate, and some of the stuff probably you can't relate. Okay, so in my IT life, I probably spend all of my time in SM ICPC programming contest. I truly believe that there is nothing in life other than programming, which is totally wrong. And yeah, but actually I did not do programming. What I did is problem solving. So problem solving is something like something you think about on a problem, on a exercise, something like that. But like if you don't like programming, you can still do problem solving. Probably you can start solving mathematical problem, or probably you can solve puzzle. Like those are like other way to actually learn problem solving. But like I learned like I'm a failure of ICPC programming contest. Like I'm a total failure.
in programming contest, but like I learned the problem solving during my undergrad, and also Tamid Bhai and Sanjay Bhai helped me a lot. So Sanjay Bhai is another Bhai actually helped me a lot during my undergrad. And I did my thesis on image processing that you have already seen. Like what I did, I just collected some of the features. I write my IT thesis, and even did not submit that paper in any conference, despite my thesis mate being very angry at me why I'm not submitting that paper. But like this is like really difficult. Like I don't expect any ITians to learn like to invest that amount of time for ICPC programming contest and don't learn anything about networking. So if you ask me anything about networking, I don't know anything. But I know something other than that. So other than that, I really learned machine learning in a very hard way, I would say. So there is this book called PML, Probabilistic Machine Learning by Kevin Murphy. So this book is pretty hard, and I would say that like you would definitely cry if you start reading this book. You'll definitely cry, and and I would say that if you want to learn the machine learning in a hard way, then go through this book. And like this is the best book out there in the market. Like this is the best book, and like the book is written in such a way that you don't understand anything. So that's why I'm saying that this is written in very hard way. But what happened that when you're reading this book, you'll explore many things. Like you have to search in the on the internet, and you'll learn many things. And like I really learned in that way. Like I started with Kevin Murphy's book, whatever I did not understood, and then I go through those topics in the YouTube or in the blogs, something like that. But one thing that I also completed Andrew Ng's course, but I completed Andrew Ng's course in 7 days. So those courses are for 3 months, but like those are very easy for me. So if PML is easy, like if you read the book and if you feel like this is an easy book for you, then you solve the exercise of the PML. And if you can consistently solve exercise of the PML book, then you can write like 2 or 3 papers in a 3 month, I guess. So PML book is very challenging. I definitely ask you to go through this book if you can, but if you cannot, but that's not the end of the world. And then what I did, like this, like PML book, I would not say that this is recommended for everyone, but what is recommended is implement some of the classical NLP papers. So these papers, like if you don't know what are the classical NLP papers, just give me a mail. I can help you. Also I learned most, or like out of everything I learned mostly from Stanford course. This is CS231N, Andres Karpathy's course. So I basically learned deep learning from this Stanford course and machine learning from this PML book. And recently me and my prof and some of my friends in my lab, we are actually taking, we have designed another course. Mostly my prof design, and we have gave lots of suggestions. So this is our course in NLP, and we are taking this course, and you can also go through this course. Actually this course has all of the classical NLP paper listed with the associated lectures. So this is very, like if you can go through details of this course, you'll learn a lot of stuff. And finally I did like I was research assistant on NTU, and I started my PhD around 2019. And the Amazon internship was kind of like I was very lucky. Like I submitted one paper, and suddenly they send me a mail that whether I'm interested on doing a internship, and then I say yes. And I'm not sure, like I was really lucky to get that internship. So yeah. And finally I would say that you need to, like if you want to do research, you need to join or create an NLP ecosystem. Like me and Tasnim Bhai actually discussed a lot during our time, like when Tasnim Bhai was like doing his thesis or when I was working on my papers. So we discussed about a lot of stuff, but you need to have a support system that where you can go and discuss about new stuff. Like those support system, like I would not say that you will get that in like IUT, but you should definitely get that in the internet. Like there are lots of reading group. If you just search, like lots of people around the world, probably some people joined and they decided to read this PML book. They'll create a reading group, and they'll go through those book chapters one by one, and whatever you learn, you like you discuss those Slack channels or Discord channels.
And another stuff, like I would say Stack Overflow is very toxic. Like if you ask any question in Stack Overflow, it's really difficult to get proper answer, but Stack Exchange is really good actually. So whenever you are not sure about anything, you just go to stat or math.stack exchange and you just ask your question. Like I asked a lot of question in the internet and I get a lot of like really good answers that you can't find in the books. So these are the way I would say, like these are the basic way. And finally, you have to invest a lot of time. I would say you have to invest your life on this. I would say initially, and then as the time pass by, everything gets very easier. Okay, so I'll take a very few slides probably. Like basically, these slides are prepared by Tamid Bhai, and I'm just trying to explain. So NLP researcher actually they work on NLP. The difference between NLP engineer and researcher is totally implementation wise. So NLP engineers actually they work on real world issues and they basically implement the already proven use cases, whereas researcher actually explore all of those unknowns, like what could work under what condition, what type of machine learning system could work. So mainly NLP engineers are really good engineers. In addition to they have a lot of knowledge over the NLP research, but NLP researcher probably they are not very good engineers. So I definitely say that IUTians, most of the IUTians don't use GitHub. Like please, before your graduation, try to learn how to use GitHub, how to like everything is managed under GitHub. Like you can create issues, you can actually get replies from the original authors. Like this happened to me a lot. Like I mailed the authors, they did not reply, but I went to the GitHub repo, I asked a question, and some of the members from the team came and they replied. So I definitely suggest try to get into the GitHub ecosystem and learn how the real life works. And yeah. So these are the some of the specific topics, but I would say like let's not like these are the topics that probably you can explore, but I would not say like don't focus more on here. Like when you are going to invest your time on research, then focus on these topics. But when you're learning, probably you don't have to worry about these topics a lot. Just go through some books, some blogs, or some courses. So this is another thing. Like right now, like I would say that for Bengali language there are not much resource. Like you could like I would really appreciate if you guys work on Bengali language. And yeah, Hindi already have like Hindi was like Bengali is still low resource language, but Hindi actually right now a high resource language, which is very ironic that we fought for our language and we don't have a high resource language. Like this is very pathetic, I would say. And we also have a Bangla Academy, but we don't have those all of the digital archives open sourced under Bangla Academy. Like this is very like disappointing. Yeah, also like if you're doing right now NLP research, you have to have learn how language model works, because language model is the, what can I say, basic structure of doing NLP research right now. And also like what can I say, like I would not go for the use cases, because I would say NLP is everywhere right now. Like whatever you do, there will be NLP. And yeah, so I'll not go to these details probably. Yeah. So like Tamit Bhai is probably the better person to talk about the industries. So because I don't know anything about industry, so I just sleep and I just do research. So Tamit Bhai will take everything from here. Tamit Bhai, do you want to take it? Okay, sure, no problem. Just a minute. Okay. Okay, so now NLP application in industries like right now in recent years, like in last 3-4 years, NLP like a huge progress is a deep learning based models.
লাইক গুগলের যে সার্চ ইঞ্জিন ওইখানে একটা এনএলপির আর্কিটেকচার এখানে ইউজ করা হয় যেটা বার্ট মডেল। সো রিয়েল ওয়ার্ল্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং যে কাজ হচ্ছে ওইখানে এনএলপি রিসার্চ থেকে যেটা আসছে ওইটা আমরা ওয়াইডলি ইউজ করতেছি। লাইক গুগলের সার্চ ইঞ্জিন ইজ ভেরি পপুলার, দে আর ইউজিং বার্ট ইন দেয়ার সার্চ ইঞ্জিন। আমরা যখন কোনো কিছু সার্চ করতেছি গুগল তাদের একটা রিসার্চ সলিউশন যেটা এনএলপি ডিপ লার্নিং বেস মডেল যেটার নাম বার্ট ওইটা ইউজ করতেছে। ফেসবুক তাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় আমরা দেখি যে বিভিন্ন রকমের হেট স্পিচ, ফেক নিউজ, আদার থিংস সোশ্যাল মিডিয়াতে মানুষ লিখে। তো ফেসবুক এই এরিয়াতে এক্সটেন্সিভ রিসার্চ করতেছে, লাইক হেট স্পিচ ডিটেকশন, ফেক নিউজ ডিটেকশন, সামথিং লাইক দ্যাট। দেন আমরা অ্যামাজনের অ্যালেক্সা, সিরি, দেন অ্যাপলের সিরি, মাইক্রোসফট কর্টানা এই টেকনোলজিগুলো ইউজ করি আমাদের স্মার্টফোন আর ল্যাপটপসে। So they are based on NLP. And IBM তারা কাজ করে বিভিন্ন রকমের চ্যাটবট, কনভারসেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে, যেমন IBM ওয়াটসন একটা খুবই পপুলার সফটওয়্যার তাদের। তারপরে বিভিন্ন রকমের স্টার্টআপ তারা বিভিন্ন রকমের স্পিচ ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতেছে বিজনেস ইনসাইট বের করার জন্য, লাইক নেম এন্টিটি রিকগনিশন, সামারাইজেশন ইত্যাদি। সো যখন সাপোজ আমরা একটা কল সেন্টারে কল করতেছি, বিভিন্ন রকমের স্টার্টআপ কোম্পানি আছে তারা কল সেন্টারের জন্য সার্ভিস প্রোভাইড করে। তো এই কল সেন্টারে যখন আমরা কথা বলতেছি, সাপোজ আমরা কোনো কাস্টমার কেয়ারে ফোন করে কোনো একটা অভিযোগ জানাচ্ছি, তখন ইউজারের সাথে যে কনভারসেশন হচ্ছে কাস্টমার কেয়ার এজেন্টের, তারা তখন ওই টেক্সটটা অ্যানালাইসিস করে, ওইটার থেকে বিভিন্ন রকম ইনসাইট বের করে, এনিআর, সামারাইজেশন, ইটিসি। সো এই এনএলপি স্টার্টআপ গুলো ওয়াইডলি ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং ইউজ করতেছে, যেটা তাদের প্রফিট, রেভিনিউ মিলিয়নস অফ ডলার ইনক্রিজ করে দিচ্ছে। বিভিন্ন রকমের বায়োমেডিক্যাল কোম্পানি আছে, তারা ওয়ার্ক করতেছে বায়োমেডিক্যাল ডেটা নিয়ে, যেখানে একটা জিনের সাথে ডিজিজের কি ধরনের রিলেশন, এই জিনটার কারণে কারো এই ক্যান্সার হচ্ছে কিনা, বা অনেক কিছু যে টেক্সট ডেটা অ্যানালাইসিস করে। কারণ আমাদের হিউজলি পাবমেড অন্যরকম ওয়েবসাইটে অনেক রকমের বায়োমেডিক্যাল ডেটা আছে, যেটা এক্সট্রাক্ট করে বিভিন্ন রকমের ইনসাইট ডেভেলপ করা হচ্ছে। আমাদের যেটা মেডিসিন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যেমন মেডিসিন ডেভেলপমেন্ট, ভ্যাকসিন ডেভেলপমেন্ট, অনেক কিছুতেই যেটা খুবই ওয়াইডলি হেল্পফুল হচ্ছে। তো এই ছিল এনএলপি এর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশনের সাম অফ দ্য, আমি বলবো এটা খুবই মানে স্মল এরিয়া, কারণ এনএলপি has been and machine learning, these are widely used in industries, not in top companies like FANG companies. It is also used widely in many NLP startups are coming, and they are using with they are utilizing various NLP techniques to solve their business problems. So scope of NLP, what do famous AI scientists say? Like Ian Likun, a Facebook AI research scientist এবং New York University professor, তো সে টিউরিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিল couple of years ago. So তাকে 2015 asked হয়েছিল about what his prediction on the future. So what he says is the next big step for deep learning is NLP, natural language understanding. So like with NLP is something যেটা যে powered NLP, just that এটা শুধু ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ড না, সে এন্টায়ার সেন্টেন্স এন্ড প্যারাগ্রাফ আন্ডারস্ট্যান্ড করলে আমাদের হিউজ একটা বিজনেস ভ্যালু মানে আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডের ক্ষেত্রে হইতে পারে। নাও আমরা দেখতে পারতেছি যে এনএলপি জাস্ট ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ ডেটা নিয়ে কাজ করছে তা না, তারা ধরো গিটহাবের পুরো কোডের উপর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলকে ট্রেন করা হয়েছে, যেটা দিয়ে এখন এনএলপি মডেলগুলা কোড রাইট করতে পারে। তুমি জাস্ট একটা কমেন্ট লিখে দিলে যে আচ্ছা এইটার কোড জেনারেট করো, সামথিং লাইক দিস প্রোগ্রাম, অনেক এনএলপি বেস মডেল ওই কোডটাও রান করতেছে। সো টেক্সচুয়াল ডেটা যে জাস্ট ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজে তা না, তারা কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজও আন্ডারস্ট্যান্ড করা শিখে ফেলছে, লাইক গিটহাবের কপিলট একটা নতুন অ্যাপ্লিকেশন যেটা ডেভেলপ করছে মাইক্রোসফট। সো দ্যাট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট, দ্যাটস ওয়ান অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। দেন জিএফ হিন্টনের মতে, যিনি টিউরিং অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত another scientist that next he who said in 2014 the most exciting areas of the next few years will be understanding text and videos. আমরা যদি দেখি যে এনএলপি কনফারেন্স গুলায়, এআই কনফারেন্স গুলায় এত পেপার সাবমিট হয়, যেটা কম্পিউটার সায়েন্সের অন্য কোনো ডোমেইনে হয় না। লাইক I would say 10 or 15 times more paper submission in NLP or AI when as compared to other domains. Like আমি couple of months ago একটা দেখছিলাম যে মেশিন লার্নিং ডোমেইনে বা মেশিন লার্নিং এর অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া লাইক টেক্সট অর কম্পিউটার ভিশন, ওইখানে কেউ এখন পিএইচডি করতে চাইলে তার মনে হয় যে তার প্রোফাইলে অলরেডি একটা পিএইচডি টাইপ অ্যাচিভমেন্ট থাকবে, এরকম টপ পেপার পাবলিকেশন থাকবে। সো that's what they said in past.
So next thing is like Vishal Benjio, he's another Turing Award প্রাপ্ত another scientist. তার research group এখন widely NLP নিয়ে কাজ হচ্ছে. Then another famous scientist of machine learning who is Michael Jordan, তাকে ask করা হয়েছিল যে তোমাকে যদি $1 billion দেওয়া হয় কোনো একটা রিসার্চ প্রজেক্টে তুমি কি করবে? তো সে তখন বলছিল যে আমি একটা নাসা সাইজ প্রোগ্রাম বানাবো যেটা দিয়ে আমি এনএলপি প্রবলেম সলভ করব। সো তার মতে যে এনএলপি দিয়ে ওয়ার্ল্ডটাকে বেটার করতে হলে আমরা টেক্সচুয়াল ডেটাতে যদি একটা এআই কে বোঝাইতে পারি যে সব রকমের টেক্সচুয়াল ডেটা আমাদের ওয়ার্ল্ডের অনেকগুলো প্রবলেমই হয়তো বা ওইখান থেকে আমরা ইজিলি সলভ করতে পারবো। So, scope of NLP in academia, like right now, NLP is super hot in AI areas like NLP computer vision. It could be hot. So, CSR যারা প্রফেসর আছে তারা তাদের ইউজুয়ালি দেখা যায় যারা NLP vision এসব নিয়ে কাজ করতেছে তাদের more industrial collaboration. So, তাদের যদি more industrial collaboration থাকে, so funding opportunity more. Like যারা NLP নিয়ে রিসার্চ করতেছে তার অনেক হয়তো একটা স্টুডেন্ট যে গ্রাজুয়েট লেভেলে গেছে তার অনেক ফান্ডিং অপরচুনিটি আছে। লাইক ফ্যাং কোম্পানিতে যে রিসার্চ ইন্টার্ন গুলো দেওয়া হয় তাদের রিসার্চ ইন্টার্নের মেজরিটি হচ্ছে এনএলপি ভিশন অথবা মেশিন লার্নিং ফান্ডামেন্টাল নিয়ে যারা রিসার্চ করছে তারা। দেন ইন্ডাস্ট্রিতে এনএলপি ফিল্ডে ভেরি হাই কম্পেনসেশন, ইভেন সাম এআই স্টার্টআপ কোম্পানি যারা এই স্টার্টআপ কোম্পানিতে সায়েন্টিস্ট হায়ার করে তারা মানে ফ্যাং কোম্পানিগুলোর ইঞ্জিনিয়ারদের সিমিলার কম্পেনসেশন পে করে, ইন সাম কেসেস ইভেন মোর। লাইক ইয়ান গডফেলো ছিল অ্যাপলের বর্তমানে মেবি অ্যাপলের রিসার্চ ডিরেক্টর। সো সে ওপেন এআই নামে একটা স্টার্টআপে একজন কাজ করতো, সে ইয়ারলি প্রায় $1 million উপর স্যালারি পেত জাস্ট আফটার কমপ্লিটিং হিজ পিএইচডি ইন মেশিন লার্নিং। সো এবং ইন্ডাস্ট্রিতে আরেকটা সুবিধা এনএলপি সায়েন্টিস্টদের, তুমি যারা রিসার্চ এনজয় করে আবার ইঞ্জিনিয়ারিং এনজয় করে দুইটাই করা যাবে। যেমন রিসার্চ করে পেপার পাবলিকেশন করতে পারবা, সাবমিশন করতে পারবা, আবার এমন কোন প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারবা প্রোডাক্টের জন্য যেটা মিলিয়নস অফ ইউজার ইউজ করবে। দেন এন্টারপ্রেনারশিপ, লাইক এখন অনেক $1 billion স্টার্টআপ আসতেছে যারা এনএলপি লেভারেজ করতেছে। লাইক গ্রামারলির জাস্ট রিসেন্টলি তারা জাস্ট 2 years তাদের ভ্যালুয়েশন কোম্পানি $1 billion থেকে $13 billion চলে গেছে। So it's all about like Grammarly is totally based on natural language processing. So what's the future prospects? So like with the rise of BART GPT-3 other like Clement, he is a CEO of Hugging Face, that's a NLP startup. So তার মতে সে আগেও তার অনেকগুলো স্টার্টআপ ছিল যেগুলো গুগল কিনে নিছে। তো এই এন্টারপ্রেনার মতে NLP is going to be the most transformational tech of this decade. Then Hugging Face এর আরেকজন সিটিও যার মতে লাইক রিসেন্টলি আমরা দেখছি যে rise of AI programmers such as GitHub, Copilot, other stuff. তার মতে যে হয়তো বা 10 years পরে মানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিংটাকেও বলা হইতে পারে যে মেশিন লার্নিং এর একটা সাবসেট। সো we would say that আমরা যদি এখন দেখে আশেপাশে অনেক এনএলপি এত অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া, এত স্টার্টআপ, এত মানে সব দিকে যে এনএলপি এত অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে এত ইউসেজ আছে এনএলপি, এবং এত প্রবলেম আমাদের আছে যেটা আমরা হয়তো ফিউচারে সলভ করতে পারবো এনএলপি দিয়ে বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজে, বিভিন্ন টাইপের ডেটাতে। সো ইয়া উই ক্যান সি হোয়াট হ্যাপেন্স। সো আমাদের হয়তো একটা এনএলপির হিউজ একটা ফিউচারে এনএলপির উপর বেস করে অনেক কিছু হয়তো আমরা অটোমেটেড করে ফেলতে পারবো। সো now the thing is how to push NLP research in IUT. So IUT তে আমাদের একটা বিগ প্রবলেম হলো যে IUT তে আমরা বাংলাদেশে যেটা একটা বিগ প্রবলেম যে নর্থ আমেরিকা ও ইউরোপে এইসব দেশে, অস্ট্রেলিয়া বা এশিয়ার অন্যান্য কান্ট্রি লাইক সিঙ্গাপুর, চায়না, ওইসব দেশে মানে বিদেশে যে হাই কনফিগ মেশিন আমাদের আছে এক্সপেরিমেন্ট রান করা। এনএলপি হচ্ছে ডিপ লার্নিং এর উপর বেস করে ওইসব টপ ইউনিভার্সিটিতে তাদের হাই কনফিগ মেশিন আছে, তারা এক্সপেরিমেন্ট ফাস্টার রান করতে পারে। বাট আমাদের তো আইইউটিতে বা বাংলাদেশের অলমোস্ট অল ইউনিভার্সিটিতে ওই রকম রিসোর্স নেই। আমরা কিভাবে রিসার্চ করতে পারি? ওয়ান পসিবল ওয়ে ইজ দ্যাট আমরা অনেকেই ভালো ডেটা সেট বানানোটাকে ইগনোর করি, বাট আইইউটিতে বা আন্ডারগ্রেড লেভেলে যেমন মাস্টার্স বা পিএইচডিতে জাস্ট ইন্ডিভিজুয়ালি রিসার্চ করতে হয়, কিন্তু আইইউটিতে আমরা একটা 3 জন বা 4 জনের গ্রুপ থাকে। সো 3-4 জন মিলে কিন্তু একটা ভালো ডেটা সেট ডেভেলপ করা যায়, যেটা যেমন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে যে মারুফ বললো যে আমাদের ল রিসোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ, তো ওইখানে আমরা একটা খুব ভালো ডেটা সেট সাপোজ ইংলিশে আছে বাট বাংলাতে নাই, তো ওই রকম ডাটা সেট যদি আমরা ডেভেলপ করতে পারি আইইউটি রিসার্চ, ডাটা সেট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমাদের হাই কনফিগ মেশিন দরকার।
আমরা ডাটা সেট ডেভেলপ করলাম, দেন কিছু স্ট্রং বেসলাইন দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট রান করলাম। ওইসব পেপারের কিন্তু খুব টপ ভেন্যুতে পাবলিকেশনের চান্স অনেক বেড়ে যায়। তুমি মানে বাংলাদেশের কিছু ইউনিভার্সিটি রিসেন্টলি তারা টপ এনএলপি ভেন্যু লাইক এসসিএলই এনএলপি তে পেপার পাবলিশ করছে, বাট অলমোস্ট অল অফ দেম এর পেপার কিন্তু ওইটা জাস্ট নভেল মেথড যে প্রপোজ করছে তা না। অলমোস্ট অল অফ দেম দেখবে যে নিউ একটা খুবই ভালো ডেটা সেট রিলিজ করছে এবং তাদের পেপার টপ ভেন্যুতে অ্যাকসেপ্ট হচ্ছে। তারা হয়তো খুব ভালো সাইটেশন পাবে, কারণ ওই ডাটা সেট যারা ইউজ করবে অলওয়েজ ওই পেপারটা সাইট করবে। সো এইটা একটা প্রায়োরিটি দিতে পারে আইওটিতে, যে এনএলপি রিসার্চের জন্য আছে এই ডাটা সেট এরকম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ বা অন্য কোনো ক্ষেত্রেও ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা অন্য কিছু হইতে পারে, এরকম ডেটা সেট নাই, আমরা একটা ডাটা সেট রিলিজ করি। 3-4 জনের গ্রুপের ক্ষেত্রে একটা ভালো ডাটা সেট বানানো খুব একটা ডিফিকাল্ট না। সো এইখানে একটু ইনভেস্ট করতে পারে। দেন আইওটির ক্ষেত্রে হচ্ছে ল্যাক অফ সিনিয়র এনএলপি রিসার্চার। সো আবার আমি যেটা যে বাংলাদেশের রিসেন্টলি যদি কেউ দেখে যে টপ ভেন্যুগুলায় এসসিএলই মানে বিগুলা যারা পেপার পাবলিশ করছে ওগুলো অ্যাটলিস্ট 1-2 জন co-author ছিল যারা বাইরে বর্তমানে পিএইচডি করতেছে অথবা বাইরে পিএইচডি কমপ্লিট করে একাডেমিক প্রফেসর অর বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে জব করতেছে। তো আইইউটিও হয়তো বা এক্স আইইউটিয়ানদের সাথে রিসার্চ কোলাবোরেশনটা করার চেষ্টা করতে পারে, যেটা বর্তমানে আমরা এত ইন্টারনেট ইউজ করতেছে। তো ওই রিসার্চ কোলাবোরেশন থাকলে যে বাইরে যারা এনএলপি তে পিএইচডি করছে, মাস্টার্স করছে বা এখন ইন্ডাস্ট্রিতে আছে বা একাডেমিয়াতে আছে, তারা স্টেট অফ দ্য আর্ট সম্পর্কে জানে, তারা জানে একটা পেপারকে অ্যাকসেপ্ট করানোর জন্য আমার কি করা লাগতে পারে। আইটিতে যেহেতু এনএলপি এর কোনো ওই রকম সায়েন্টিস্ট কেউ নাই, সো এই কোলাবোরেশনটা আইটির খুবই ফোকাস করতে করা উচিত to publish in top venues. Otherwise, I think it's very difficult, but we have some problems in IT, but we also have these are our suggested solution to overcome this. So it's like আমার আর মারুফের ক্ষেত্রে একটা জিনিস কমন, যে আমরা দুইজনই কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং করছি আইওটিতে। তো আমি আমার ক্ষেত্রে বলতে পারি যে যেমন মারুফ বলছে তার ক্ষেত্রে ওইটা প্রবলেম সলভিং স্কিল ডেভেলপ হয়েছে। তো প্রবলেম সলভিং স্কিল ডেভেলপ হয় সে হয়তো যখন একটা পেপার পড়তেছে তার প্রবলেম ওইটার যে প্রবলেম ফাইন্ড আউট করা, ওইটার সলিউশন ক্যাপাবিলিটি, মানে ওই প্রবলেম সলভিং স্কিলটা কিন্তু রিসার্চ ইজ অল অ্যাবাউট প্রবলেম সলভিং। সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টও আমরা প্রবলেম সলভ করি। সো এই যে প্রবলেম সলভিংটা, এই স্কিলটা ডেভেলপটা করার জন্য আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ইজি ওয়ে হয়েছে প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করা। সো ফর বোথ অফ আস এই আইসিপিসি প্রোগ্রামিং কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করা was really helpful. It develops our problem. Yeah, আমারও প্রোগ্রামিং কন্টেস্টে কোনো অ্যাচিভমেন্ট নাই, আমি প্রবলেম সলভ করছি বলে আমার কিছু হলো, যতটুকু আমি প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট না করলে আমার যে প্রবলেম সলভিং স্কিল থাকতো তার চাইতে অবভিয়াসলি ওটা বেটার হয়েছে। ইভেন ইফ আই ডিড নট উইন আইসিপিসি বা টপ 10 এ ছিলাম না, বাট স্টিল আমার ক্ষেত্রে ওটা সুপার হেল্পফুল ছিল। সো ডেভেলপ রিসেন্টলি আমি সেলসফোর্স এআই রিসার্চ সায়েন্টিস্ট হায়ারিং একটা দেখলাম। তো এখানে দেখো তারা লিখছে যে টপ এনএলপি ভেন্যুতে বা মেশিন লার্নিং সিভি ভেন্যুতে পেপার থাকতে পারে নিপস আইসিএমএল আইসিএল। তাদের এখানে প্রিফার্ড কোয়ালিফিকেশন আরেকটা জিনিস তারা লিখছে যে রিসার্চ সায়েন্টিস্ট পজিশনের জন্য যে পিএইচডি ডিগ্রিটা ম্যান্ডেটরি, বাট এগুলোর সাথেও স্ট্রং প্রোগ্রামিং স্কিলস কম্পিটিটিভ ইন এসইএমআই সিপিসি অর আদার কম্পিটিশন। লাইক এখন রিসার্চ সায়েন্টিস্ট লাগে, আগে আমরা দেখতাম যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যে ওকে খুব ভালো প্রোগ্রামিং স্কিলটা দরকার, বাট রাইট নাও রিসার্চ সায়েন্টিস্টও তারা ওইটা প্রায়োরিটাইজ দিচ্ছে যে কারো এসএমআই সিপিসি তে পার্টিসিপেশন ছিল, তার ভালো প্রোগ্রামিং স্কিল। তো কয়েকদিন আগে দেখছিলাম যে এরকম মোস্ট লাইকলি এমআইটি তে পিএইচডি করছে চাইনিজ একটা স্টুডেন্ট, যে এসএমআই সিপিসি আন্ডারগ্রেড লেভেলে সে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন ছিল। সো ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে সে এমআইটি তে পিএইচডি করতে গেছে মেশিন লার্নিং এ। সো এসএমআই সিপিসি তে চ্যাম্পিয়ন, তারাও পিএইচডি করতেছে মেশিন লার্নিং বিষয়ে। So and the field is really competitive, getting day by day. So তারা obviously চাবে যে লাইক টপ এনএলপি সায়েন্টিস্ট গুলোকে ইন্ডাস্ট্রি বা একাডেমিয়া যেখানে জয়েন করে, যাতে তাদের খুব ভালো প্রবলেম সলভিং স্কিল থাকে, যেটা দিয়ে তারা রিয়েল ওয়ার্ল্ড প্রবলেম সলভ করে। So SMI CPC was really helpful for both of us. So yeah, so developing the problem solving skill is very important. So আমরা এখানে লাইক আমি আর মারুফ আমি হোস্টদেরকে বলতেছিলাম যে ওকে like initially plans ছিল এটা in person event হবে IUT তে। So since I'm in Bangladesh right now, I thought okay, let's go to IUT and meet people and give the presentation, but for some issues the program was changed to virtual format. So the thing is that IUT তে অনেক ভালো ভালো NLP researcher alumni আছেন যারা আমাদের থেকে হয়তো বা আরো বেটার দিতে পারবেন, যেমন ডক্টর শফিক জ্যোতি,
ভাই, he's from IT01, উনি আবার মারুফের সুপারভাইজার। সো উনি এখন NPU তে আছেন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসেবে এবং সিনিয়র ম্যানেজার সাবসিডিয়ারি। So he just started as professor like 4 or 5 years ago, 3-4 years ago, but there are already more than 4,000 citations in Google Scholar. তিনি just এই কয়েক বছরেই more than 100 papers on NLP. আমি কয়েকদিন আগে এরকম দেখছিলাম যে একটা ওয়েবসাইটে যেখানে টপ ভেন্যুতে পাবলিকেশনের উপর বেস করে ওয়ার্ল্ডের ফেমাস NLP সায়েন্টিস্ট কারা বেরোচ্ছে। তো এখানে ওয়ার্ল্ডের টপ 20 or 30 এর মধ্যে দেখছিলাম, টপ 20 সায়েন্টিস্টের মধ্যে দেখছিলাম যে প্রফেসর জ্যোতিবের না। So তার SEL EMNLP হচ্ছে NLP টপ 2 কনফারেন্স, ওই দুইটাতেই তার 40+ পেপারস আছে। Then other top NLP vision, AI Venus like NIPS, ICLR, ICML, CVPR, AAA, এগুলো তো তার পেপার আছে। So he's one of the famous NLP scientists like now in the whole world, as well as a very highly achieved IUTian alumni. So জ্যোতি ভাই ছাড়াও IT01 এর এরকম ডক্টর সাজিদ হাসান ভাই আছেন, উনি সিনিয়র ডিরেক্টর অফ এআই এর সিভিএস হেলথ। দেন ডক্টর আশিকুল কদির ভাই, উনি ডাটা সায়েন্স টেক লিডার পেফেয়ার, যেটা খুবই একটা ভালো কোম্পানি। দেন ডক্টর আশিক মাহমুদ ভাই ফ্রম IT02, উনিও রিসার্চ সায়েন্টিস্ট at Facebook. So yeah, so that's all from us. আমাদের 1 ঘন্টায় প্ল্যান ছিল যে প্রেজেন্টেশনটা শেষ করা। নেক্সট we will have some Q&A session. So আমি আমার মনে হয় বেশ কিছু কোয়েশ্চন অলরেডি আস্ক করা হয়েছে। সো আমি দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড। মারুফ, তোমার কি আর কিছু বলার আছে? না না ভাই, আমি কিছু পারিনি। ওকে, সো আমি মনে করি IUTCS এর যারা প্রোগ্রামটা হোস্ট করতেছে তারা নেক্সট ফেজটা নিতে পারো প্রশ্ন আনসারের জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই, আপনাদের এই কথাগুলো শুনে আমি শিওর সবাই আজকে অনেক কিছু জানতে পেরেছে about the field of NLP. Thank you so much for sharing your valuable insights with us. So as we talked before, told you before, we will hold a Q&A session for all of you. And for that, I would like to welcome Sabir Ahmed sir. He's from Thesis 13 and a lecturer of IUTCS department to conduct this session. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? সাউন্ড খুব আস্তে আসতেছে। হ্যালো পার্থিকা, ক্যান ইউ হিয়ার মি? একটু লাউডার হলে ভালো, একটু লাউডার। হ্যালো, হ্যাঁ, রাইট নাও ইটস ওকে। ওকে, সো আমি মাউথপিসটা কাছে নিয়ে কথা বলবো। আই থিঙ্ক উই ক্যান টার্ন অফ দ্য স্ক্রিন শেয়ারিং। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ফারদিফা ফর গিভিং মি দ্য ফ্লোর। সো আসলে ভাই, আমি বেশ ইনফরমেটিভ একটা সেশন হলো। ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আসলে ব্যস্ততার মধ্যে সময় দেওয়ার জন্য। সবার মানে এখানে সাইফুল বাড়ি ভাই বেশ একটা ফ্যামিলি স্ট্রেসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন। উনি আসলে দেশে আসার মূল কারণটাই হচ্ছে আঙ্কেল অসুস্থ। তো এর মধ্যে উনি আমাদেরকে যে সময় দিয়েছেন এটার জন্য আসলে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। আর থ্যাংক ইউ অলসো তামিদ ভাই, ইউ হ্যাভ অলওয়েজ স্টুড বিসাইড আস। আপনি অলওয়েজ আমাদেরকে এনএলপি রিসার্চ নিয়ে মোটিভেট করে এসেছেন, করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন ইনশাআল্লাহ। তো এই সেমিনারের জন্য আমরা প্রথমত একটা গুগল ফর্মের মাধ্যমে এনথুজিয়াস্টদের থেকে আগে থেকে কিছু কোয়েশ্চেন কালেক্ট করেছি আমাদের ফেসবুক পেজের মাধ্যমে, এবং অলরেডি আমরা আমাদের চ্যাট সেকশনে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। সো I will go through them one by one. আমি কোয়েশ্চেনটা স্পেসিফিক কাউকে করছি না, rather I will give you both of you the floors আর কি। হ্যাঁ, যে কেউ একজন শুরু করতে পারি, if someone else have to add anything আমরা অ্যাড করতে পারি, and then we can go one by one. ওকে, সো আমি কোয়েশ্চেনগুলো অ্যারেঞ্জ করার চেষ্টা করেছি। নাও লেটস বিগিন। ওকে, সো আমি এই ভয়েসে কথা বললে বোঝা যাচ্ছে তো তাহমিদ ভাই, মারুফ ভাই? শিওর, ওকে, পারফেক্ট পারফেক্ট। ওকে, লেটস বিগিন। ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, সো আমরা এটা দেখেছি সবাই যে তামিদ ভাই ডাল প্যাডে জব করছেন, বা মারুফ ভাই অ্যামাজনে কিছুদিন ছিলেন লেক্স টিমে। সো আসলে এই লাইফটা আসলে কেমন, মানে এনএলপি ডোমেইনে কাজ করাটা আসলে কতটুকু এনজয়েবল, বা এটা ডে টু ডে লাইফটা আসলে কেমন হয়, এই সম্পর্কে যদি আপনি আমাদেরকে কিছু বলতে চান কেউ। তামিদ ভাই শুরু করতে পারেন। ওকে, শিওর। সো ডালপ্যাডে আমি এনএলপি সায়েন্টিস্ট আছি। তো এখানে
ধরো আমি সবচেয়ে বেশি যেটা এনজয় করি, আমি বোথ রিসার্চ এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারতেছি। লাইক আমি মাস্টার্স করছি 2.5 বছর, আমি সবসময় চাচ্ছিলাম যে আমার নেক্সট জবটা যাতে হয় যাতে আমার মাস্টার্স এর সাথে রিলেটেড। লাইক হ্যাঁ, হয়তো কম্পিউটার সায়েন্সের একটা সুবিধা হচ্ছে যে আমি হয়তো অন্য ডোমেইনে যেতে পারি, লাইক সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইজ অলসো রিয়েলি এনজয়েবল, বাট আমি চাচ্ছিলাম যে আমি এআই বেসড ডেভেলপমেন্টে থাকি, যেটা এনএলপি বেসড সলিউশন। কারণ আমি এখানে অনেক রিসার্চ করলাম, পেপার পড়লাম, যদিও পিএইচডি না, বাট মাস্টার্স প্রায় about 32 months এর মতো মাস্টার্সে ছিলাম। তো আমি চাচ্ছিলাম যে জবটা আমার যাতে হয় এনএলপি ডোমেইনে। সো ফার্স্টে আমি একটু স্ট্রাগল করতেছিলাম যে লাইক এনএলপি সায়েন্টিস্ট রোলের জন্য দেখা যায় যে পিএইচডি যাদের আছে তাদেরকে বেশি প্রিফার করে। সো আমার জন্য লাকিলি মাস্টার্সে কিছু পাবলিকেশনস ছিল, কিছু ইন্টার্নশিপ এক্সপেরিয়েন্স ছিল। সো লাকিলি আই গট দ্য জব। And then আমার জবের মধ্যে ওই জিনিসটা আমি পেলাম যে আই ক্যান ডু রিসার্চ, আই ক্যান ডু ইঞ্জিনিয়ারিং। লাইক ওকে, আমি একটা স্টার্টআপ কোম্পানিতে কাজ করতেছি, যেটা আমার মেইন প্রায়োরিটি হচ্ছে আমার প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা, এনএলপি প্রোডাক্ট ডেভেলপ করা, জাস্ট নট পাবলিশিং পেপারস। সো এনএলপি প্রোডাক্ট করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের যে ডেটাটা আছে, লাইক আমরা স্পিচ ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করতেছি। সো ওই ডাটাটা রিয়েল ওয়ার্ল্ডে নাই, রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে ডেটা গুলো আছে তার ডিফারেন্ট, একাডেমিক ডেটা সেট গুলো ডিফারেন্ট। তো আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রির ডাটা অনেক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রটোকলের কারণে পাবলিশ করতে পারি না। সো ডালপেটের ডাটাতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমি যখন স্টেট অফ দ্য আর্ট মেথড গুলো অ্যাপ্লাই করতেছি, ওইভাবে আমার স্টেট অফ দ্য আর্ট রেজাল্ট আসছে। লাইক একাডেমিক ডেটা সেটে যে মডেল গুলো স্টেট অফ দ্য আর্ট রেজাল্ট দিচ্ছে, ওইটা হয়তো বা ডালপেটের ডাটাতে ওইটা স্টেট অফ দ্য আর্ট রেজাল্ট আসছে না, কারণ আমার ডেটা তাই বিট ডিফারেন্ট। তো এই ক্ষেত্রে আমার অনেক কিছু টুইক করতে হয়, আমার একটু নতুন মডেল প্রপোজ করতে হয়, কিছু চেঞ্জ আনতে হয়। তো ওইসব করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আমার রিসার্চ করতে হচ্ছে, রিসার্চ করতে গিয়ে আমি একটা নতুন সলিউশন সামটাইমস প্রপোজ করতেছি। তো এই ক্ষেত্রে আমি though my focus is to build something for the product, বাট আমি স্টিল এখানে রিসার্চ করে একটা নিউ সলিউশন বিল্ড আপ করতেছি, যেটা আমি হয়তো পেপার হিসেবে পাবলিশ করারও সুযোগ পাচ্ছি। সো দ্যাটস সামথিং আই রিয়েলি এনজয়। লাইক আমার এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং যে মারুফ বলে যে গিটহাব এইসব লাইক প্রোডাক্টের জন্য কোড যখন আমি পুল রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছি, তখন আমার ইঞ্জিনিয়ারিং লাইক ডিজাইন প্যাটার্ন গুলো মেনটেন করতে হয়, ক্লিন কোড লিখতে হয়, অনেক কিছু ফোকাস করতে হয়। সাথে সাথে আমি আবার রিসার্চ পেপার লেখাটা এনজয় করি, ওইটারও স্কোপ আছে। So far it's really enjoyable. This is something I would say after completing my master's, it was my dream job to do, like doing both research and engineering. So yeah, I'm really enjoying doing that. মারুফ ভাই, আপনার অ্যামাজনে কিছু এক্সপেরিয়েন্স যদি শেয়ার করতেন, কেমন লেগেছে ওখানে কাজ করে? অ্যামাজনের এক্সপেরিয়েন্স যেটা বলবো যে অ্যামাজনের এক্সপেরিয়েন্স হচ্ছে খুবই ইনফর্মাল এক্সপেরিয়েন্স। সো মানে আমরা পিএইচডি স্টুডেন্টের জন্য আমরা যতটুকু ফর্মাল লাইফ লিড করি, অ্যামাজনে ওই ফর্মালিটিটুকু নাই আসলে। সো মানে যদি র্যাপিড গ্রোথ তুমি এক্সপেক্ট করো কোনো জায়গায়, formality actually is a problem. So that was the first experience in Amazon, that they are like really informal, and like any help you can talk about with like anyone. That is like আইটিতে যেটা হয়েছে যে একটা লোককে যদি হেল্প চাওয়া হয়, তারা যদি না জানে জিনিসটা, তারা বলবে হেল্প আমি জানি না। বাট অ্যামাজনের একটা কালচার আছে যে যদি সিনিয়র কেউ হয়, সে হয়তো জিনিসটা শিখে তারপর আবার ফলো ব্যাক করে। এই জিনিসটা খুবই ভালো। আরেকটা জিনিস হচ্ছে অ্যামাজনের রিসোর্স প্রচুর। তো তামিল ভাই যেটা বললো যে মেশিন সম্বন্ধে, লাইক ইউ গাইস কান্ট ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য অ্যামাউন্ট, লাইক দ্য রিসোর্স দে হ্যাভ। আর কি বলবো, আর হচ্ছে like lots of like whatever you want to do you can do, like lots of research topic that you can work on. Yeah, that is like I can't remember anything specifically, but I would say that Amazon experience was really good, and I definitely tell everyone to do. Like that depends on the team that you are working on, but probably I was lucky that the team I worked on earlier was really good. Okay, so moving on to the next question. So এখানে আপনাদের দুজনের মতে, আপনাদের দুজনের এনএলপি জার্নিতে একটা ডিফারেন্স হচ্ছে। তামিদ ভাই এমএস করেছেন, দেন ইউ মুভ সুইচ টু আ জব, আর মারুফ ভাই এখন ইনভেস্টিং ইওর টাইম ফর পিএইচডি, দেন হোপফুলি আপনিও
হয়তো এই লাইনেই হয়তো রিসার্চ সায়েন্টিস্ট বা আপনি কিছু করার প্ল্যান আছে, বা প্ল্যানটা আসলে কি, বা আসলে এমএস বা পিএইচডি করলে ইন ফিউচার এটা আমার এনএলপি ক্যারিয়ারে অ্যাজ এ ডেটা সায়েন্টিস্ট কিরকম ইম্প্যাক্ট ফেলে, বা বাইরের কান্ট্রিগুলো ইন্ডাস্ট্রি আসলে কি চাচ্ছে, এটা একটু জানতে চাচ্ছি। তো আমি বলবো যে এনএলপি, কম্পিউটার ভিশন, মেশিন লার্নিং এর ক্ষেত্রে তারা যে সায়েন্টিস্ট রিলেটেড গুলো আছে, যেমন বোথ সায়েন্স প্লাস ইঞ্জিনিয়ারিং, ওইখানে তারা মিনিমাম এমএসডি করতে চায়। আবার টপ মানে ফ্যাংলাইট কোম্পানিতে মানে পিএইচডি থাকে রিকোয়ারমেন্ট, আদারওয়াইজ এমএস প্লাস সিগনিফিকেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এক্সপেরিয়েন্স লাইক 2 to 4 ইয়ার্স। তুমি ফ্যাং কোম্পানিতে যদি অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট হলে যেতে চাও ওরকম। বাট মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার ইজ বিগ ডিফারেন্ট। ওখানে তোমার রিসার্চ করতে হয় না, ওইখানে জাস্ট এক্সিস্টিং মডেল আছে যেটা সায়েন্টিস্টরা ডেভেলপ করে, ওইটা জাস্ট তুমি প্রোডাক্টে ডেভেলপ ইন্টিগ্রেট করা। ওই ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে জাস্ট ব্যাচেলার্স ডিগ্রিজ। বাট মেশিন লার্নিং সায়েন্টিস্ট মানে অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট বলতে অনেক এরকম মেশিন লার্নিং সায়েন্টিস্ট প্লাস মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার। সো এখানে তোমার কিছু রিসার্চ করতে হয় যেটা থিওরিটিক্যাল নোভেল সলিউশন অনেক ক্ষেত্রে প্রপোজ করতে, ওই ক্ষেত্রে এমএস ডিগ্রিটা লাগে। আমার ক্ষেত্রে হয়েছে আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার ইচ্ছা। সো যেহেতু আমি এনএলপি রিলেটেড রোলটা পেয়ে গেছি, মেবি আমি যদি অন্য কোম্পানিতে যেটা ইউজুয়ালি পিএইচডি ডিগ্রি লাগে, ওই ক্ষেত্রে হয়তো আমি এমএস প্লাস আমার ইন্ডাস্ট্রি এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে ওইখানে জয়েন করতে পারবো। সো এই কারণে ধরো আমি জাস্ট এমএস এর পরে আপাতত পিএইচডি করতেছি না। বাট একাডেমিয়াতে তো যদি যেতে চাই যে ইউনিভার্সিটি প্রফেসর, তো এখানে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ইজ এ পিএইচডি। সো ওই ক্ষেত্রে পিএইচডি ইজ এ মাস্ট। সো yeah, that's from my side. সো যদি কেউ আমার কাছে জিজ্ঞেস করে দেন আমি অবশ্যই বলবো যে actually PhD is not a requirement, but the requirement is you have to have a paper on the conference. So তুমি যদি কনফারেন্সে পেপার পাবলিশ করতে চাও, then PhD is a good place. Like doing PhD is a very easy to publish because like যখন তুমি PhD করবা, you are getting paid to do the research. But like if you're really good, then you can just go for any conference. You don't have to do any PhD, and you can definitely join any fan companies. Like I know a lot of people who didn't do PhD, who didn't do masters, but they are actually working on really good place. But they have lots of like really good papers. Good papers means probably NIPS, ICLR, ACL, or JMLR, this type of conference. So মানে মেইন যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে like everyone will be judged based on first author paper in a conference. So you need to publish or perish. And যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আমি কি পিএইচডি করতে সাজেস্ট করব কিনা, as a PhD student I would say that PhD is really stressful. Don't do PhD, do masters. But yeah, like this is very easy from my side, but grass is greener on the other side. But yeah, like do masters at first, try to see that whether you really like it. If you like it, then go for PhD. If you don't like it, then go for a job. ওকে, সো মুভিং অন। সো আমরা ইন্ডাস্ট্রিতে যাওয়ার ক্ষেত্রে ওয়ান অফ দ্য ক্রাইটেরিয়া যেটা দেখলাম যে আমার রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স থাকলে, টপ কনফারেন্স পেপার থাকলে আমি একটা প্রায়োরিটি পেতে পারি। বাট ওয়ান্স আই ফিনিশ মাই মাস্টার্স অর পিএইচডি, মানে তুমি প্রায়োরিটি পাবা না, তুমি জব পাবা, সোজা কথা। জব পাবো। ওকে, টপ কনফারেন্সে পেপার থাকে শিওর। ওকে, সো অ্যালং উইথ দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এই ইন্টারভিউ প্রসেসটা আসলে কেমন, মানে অ্যাজ আ এনএলপি সায়েন্টিস্ট অর এআই ইঞ্জিনিয়ার আমরা কিরকম ভাবে রিক্রুটেড হতে পারি, প্রসেসটা সম্পর্কে যদি শর্টলি বলা যায় কিছুটা। আমিত ভাই, এইটা ধরো মেবি রিসার্চ সায়েন্টিস্ট রোলে আমি কখনো অ্যাপ্লাই করি না, আমি সবসময় অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট বা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার করছি। সো আমি যেটা দেখছি যে অ্যামাজন বলো যেটা অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট রোল, যেটা ইন্টার্নশিপ না ফুল টাইম পজিশনের জন্য, তোমার সাইম ভাই, ফারহান ভাই, শামিম ভাই সেদিন যেটা সাজেস্ট করছে যে ফ্যাং কোম্পানিসে অবভিয়াসলি লিড কোড ইজ আ মাস্ট। মানে ওইখানে অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট রোল বলো যেটাই বলো, তারা ওই একটা সেক্টর থাকবেই যে লিড কোডের উপর কাজ করবে। কারো খুব টপ থাকবে ওই প্রোগ্রামিং এর ফোকাস করে, বাট স্টিল অ্যাপ্লাই সায়েন্টিস্ট রোলের জন্য ফ্যাং কোম্পানিজ সাম কেসেস স্টার্টআপ তারা ওই সেকশনটা থাকবে যে লিড কোড দিস বা প্রবলেম সলভিং স্টেজটা ওইটা থাকবে, এবং ওইটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের যেভাবে প্রিপারেশন হতে হবে লিড কোডে ওইভাবে নিতে হবে। জাস্ট অ্যাডিশনাল হচ্ছে তোমার ডোমেইন স্পেসিফিক ইন্টারভিউ থাকে, মেবি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে সিস্টেম ডিজাইন থাকে, এখানে হয়তো মেশিন লার্নিং ডিজাইন থাকবে বা মেশিন লার্নিং এর থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন করবে, এনএলপি থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেন। সো
it is almost similar for both NLP scientists and software engineers for FANG companies apply scientist related rules, but কিছু ক্ষেত্রে হয়তো বা স্টার্টআপে তারা হয়তো প্রোগ্রামিং এ খুব একটা ফোকাস দিবে না, তারা হয়তো বা একটা টেক হোম প্রবলেমও দিতে পারে, আবার অন্য কিছু দিতে পারে, বাট এনএলপি মেশিন লার্নিং এ কোয়েশ্চেন মাস্ট আস্ক করবে ওই সব রোলের জন্য, এনএলপি কম্পিউটার রিলেটেড সায়েন্টিস্ট রোলস। ওকে, সো আমরা ক্যারিয়ার ইন এনপি সম্পর্কে কিছুটা জানলাম। এখন আমাদের অলরেডি চ্যাটেও কোয়েশ্চেন এসেছে এবং গুগল ফর্মে আমরা বেশ কিছু রেসপন্স পেয়েছি যে আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টদের একটা মানে কমন কোয়েরি যে আসলে বিগিনার হিসেবে আমরা কিভাবে শুরু করব, বা মানে আমরা এটা বুঝতে পারছি যে আন্ডারগ্রেড লাইফের সাথে আসলে আমাদের মানে এই মাস্টার্স আর পিএইচডি এর মধ্যে একটা গ্যাপ আছে এনএলপি তে জাম্প করার ক্ষেত্রে। সো আসলে এই গ্যাপটা আমরা কিভাবে পূরণ করতে পারি, যদি কিছু কুইক সাজেশন পাওয়া যায়। আমার সাইড থেকে আমি আসলে এখানে ইন ডিটেইল খুব একটা যাব না, কারণ আই থিংক আমরা প্রেজেন্টেশন অলরেডি ওটা ডিসকাস করছি। লাইক এটা পারসন টু পারসন ডিপেন্ড করে। লাইক আমি যে ওয়েতে লার্ন করছি মারুফের ওয়েটা একটু ভিন্ন ছিল। সো আমার ক্ষেত্রে ধরো মাস্টার যেহেতু ছিল আমার টাইম কম, লাইক মারুফ হ্যাজ রেড দ্য মার্ফি বুক, লাইক পিএইচডিতে তার 4 বছর টাইম, আমার ক্ষেত্রে ছিল 2 ইয়ার্স। সো ওই ক্ষেত্রে আমার একটু কুইকলি আগাইতে হতো, মানে আমার কমপ্লিট করা। সো আমি হয়তো অত থিওরিটিক্যাল, লাইক আমার কাজগুলো মোর অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড ছিল, আমি মেশিন লার্নিং এর থিওরিটিক্যাল অত ডিপে যাই নাই। সো আই অ্যাভয়েড দ্য মারফি বুক। আর মারুফের ক্ষেত্রে সে হয়তো অনেক ফান্ডামেন্টাল মেশিন লার্নিং মডেল ডেভেলপ করতেছে এনএলপির জন্য। ওই ক্ষেত্রে একটু ইন্টারফেয়ার করি, সেটা হচ্ছে আমি একটু ইন্টারফেয়ার করি। কেউ আসলে এটা যদি ভাবে যে আমি পুরা মারফির বই পড়ছি, সেটা ভুল কথা। পুরা মারফির বই পড়ে আসলে your life will end. So মারফির বই আসলে 4-5-6 চ্যাপ্টার পড়লে মোটামুটি you'll know something, and I also read 4-5 chapter, I think. Not that I understand everything, but yeah. So এই কোশ্চেনের আনসারিং আমরা আবার ডিটেইলসে যাচ্ছি না, কারণ আই থিংক উই ডিসকাস a lot during our presentation, right, how we jump from totally non-NLP domain to NLP. So yeah. Okay, moving on. আচ্ছা, so as a beginner আর কি, হ্যাঁ মানে ইন বাংলাদেশ আমরা যদি কেউ শুরু করতে চাই এনএলপি রিসার্চ, সো আপনি কিছু চ্যালেঞ্জেস এর কথা বলেছেন যে আমরা কম্পিটিশনে একটা চ্যালেঞ্জ ফেস করতে পারি বা এন্ড সো অন, বা সিনিয়র রিসার্চারের একটা অভাব আমরা দেখতে পাচ্ছি যেটা কোলাবোরেশনের মাধ্যমে সলভ হতে পারে। এছাড়া আসলে আমাদের এনএলপি তে কি এরকম কিছু রিসার্চ ট্রেন্ড আছে কিনা যেটা আসলে মানে লেস রিসোর্স হাংরি আর কি, বা হয়তো আরো কাজ করার বেশ সুযোগ আছে, বাট বাংলাদেশের প্রসপেক্টে আমি লো কম্পিটিশন দিয়েও কাজটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এরকম কোন ফিল্ড আপনার কোন কমেন্ট আছে কিনা এই ব্যাপারে? or in general এটা যাই করব রিসোর্স হাংরি বা এনি কমেন্ট ডেটা সেট বিল ভালো হবে, হ্যাঁ ডেটা সেট বিল করা। বাট আরেকটা হচ্ছে যে মডেল যেগুলো খুবই কম্পিটিশনালি রিসোর্স লাগে রান করতে, তো কেউ যদি ওইটা ওই অ্যালগরিদম অ্যানালাইসিস থিওরিটিক্যাল মেশিন লার্নিং কনসেপ্ট কারো খুবই ক্লিয়ার থাকে, তারা হয়তো করতে পারে যে একটা লার্নিং মডেল চেঞ্জ করলে আর কমপ্লেক্সিটি অনেক কমে যায়। যেটা ধরো লাইক আমি আমার কোম্পানিতে একটা কাজ করছি, যেটা ফেসবুকের ফার্স্ট আমি একটা মডেল নিছি যেটা রান করতে 60 জিবি র্যাম লাগতো। তো আমি ওইটার অনেক কমপ্লেক্সিটি কমাইয়া চেঞ্জ করে এটা আমাদের 4 জিবি র্যামে রান করতে পারছি, কারণ ওইখানে আমি হয়তো আর্কিটেকচারে বেশ কিছু ডিজাইন চেঞ্জ করছি। এটা কারণ আমাদের প্রোডাক্টের ক্ষেত্রে আমাদের রিসোর্সটা সেভ করতে হবে, কারণ রিয়েল ওয়ার্ল্ডে মানুষ অ্যাপ ইউজ করতেছে, সে কম কম্পিউটেশনাল রিকোয়ারমেন্ট লাগে। তো এইটা একটা জিনিস হইতে পারে যে হিউজ কম্পিউটেশনাল রিসোর্স লাগতেছে 60 জিবি or 30 জিবি র্যামে একটা মডেল রান করতে, এখানে কি কি চেঞ্জ করলে আর্কিটেকচার এটা অথবা 2 or 4 গিগাবাইট র্যামে রান করা যাবে। তো এটা একটা রিসার্চ এরিয়া হইতে পারে যে কম্পিটিশনাল রিসোর্স রিকোয়ারমেন্টটা কমানো। সো এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টের জন্য এটা একটু ডিফিকাল্ট, দে জাস্ট হ্যাভ 1 ইয়ার টাইম। সো ওই ক্ষেত্রে যেটা আমি মনে করি মাস্টার্স বা পিএইচডি যারা করতেছে তাদের জন্য একটু সুবিধাজনক, যাদের আগের ফান্ডামেন্টাল নলেজ আছে। আরেকটা জিনিস আমি আসলে খুবই স্ট্রংলি রিকমেন্ড করি, এবং আই থিঙ্ক আইটি তে ট্রেন্ড আস্তে আস্তে আরম্ভ হচ্ছে, সেটা হচ্ছে লাইক আফটার 2 ইয়ার্স, লাইক সেকেন্ড ইয়ার মাঝামাঝি থেকে রিসার্চ টপিকটা নিয়ে আসলে কাজ শুরু করা। মানে আমি আসলে অনেক আগে থেকে বলতেছি, কারণ সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি থেকে যদি কোনো স্যারের আন্ডারে কাজ করা আরম্ভ করো
অথবা কোলাবোরেট করা আরম্ভ করো, যেটা হবে যে শুরুতে অনেক টাইম নষ্ট হবে, যে তুমি কিছুই জানো না, কিছুই বোঝো না, তোমাকে সবকিছুই আস্তে আস্তে মানে অ্যাকচুয়ালি ইকোসিস্টেমে অ্যাডাপ্ট করতে তোমাকে 6 মাস লেগে যাবে, যে ইকোসিস্টেমটা কিভাবে চলে, যে এনএলপি ইকোসিস্টেমে কারা কারা কাজ করতেছে। দেন তুমি থার্ড ইয়ারের শুরুতে যে প্রজেক্টটা আছে, প্রজেক্টটা করবা হচ্ছে, মানে আমি জানি না এখন ওই প্রজেক্টটা আছে কিনা, যে ইয়ার লেন্থের প্রজেক্টটা, এই প্রজেক্টটা তুমি করবা তোমার রিসার্চের উপর, যেখানে তুমি অনেকগুলা পেপার নিজে ইমপ্লিমেন্ট করবা। এইটা একটা রিসার্চ হইতে পারে, একটা না অনেকগুলা। দেন তুমি ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে যখন তোমার মোটামুটি তুমি জানো যে কিভাবে মানে ফ্রেমওয়ার্ক গুলা রান করতে হয়, লাইক ইউল গেট আইডিয়াস। সো যদি তুমি সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝি থেকে আরম্ভ করো, দেন এটা একটা ভালো সময়, ভালো মানে 2.5 বছর একটা অনেক বড় টাইম। এবং আমি বলবো যে এইটা একটা খুবই ভালো ডিসিশন হবে যদি যারা বিগিনার তারা স্টার্ট করতে চায়, যারা সেকেন্ড ইয়ারের মাঝামাঝিতে আছে, মানে সেকেন্ড ইয়ারের মানে ফার্স্ট সেমিস্টারে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং শিখবে সেকেন্ড ইয়ারের, যদি আমাদের সিলেবাসে কারেন্টলি পড়ানো হয়। রাইট। And right after you learn object oriented programming, you just start exploring on your research topic. Then I think 6 মাসে তুমি ইকোসিস্টেম সম্বন্ধে জানলা, দেন তুমি বেশ কিছু পেপার ইমপ্লিমেন্ট করলা নিজে নিজে। পেপার ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে নর্মাল পেপার না, আমরা এইটা আমার আন্ডারগ্রেড আমার একটা ভুল ছিল, যে আমি জাস্ট নর্মাল একটা পেপার নিয়ে কাজ করছি। পেপার তুমি কাজ করবা স্ট্যানফোর্ড অথবা লাইক অবশ্যই আইভি লিগ কোনো ইউনিভার্সিটির ভালো কোনো প্রফেসরের পেপার। কেন বলতেছি একটু ওয়েট করো, কারণ ওই পেপারটা নিয়ে যখন কাজ করবা, ওই পেপারগুলো যখন ইমপ্লিমেন্ট করবা, এগুলো খুবই কোর সায়েন্সের পেপার হয়, ইমপ্লিমেন্ট করা ইজি হয়, এটা তুমি অনেক টিউটোরিয়াল পাবা বোঝার জন্য। এবং যেটা হবে যে ওই টপিক গুলা নিয়ে তুমি বাইরে অন্যান্য মানুষের সাথে কথা বলতে পারবা। মানে তুমি একটা প্রফেসরকে মেইল করলা, প্রফেসরের সাথে ডিসকাশনে গেলা, তুমি ওই টপিক গুলা নিয়ে কথা বলতে পারবা। বাট তুমি যদি একটা এমন একটা টপিক নিয়ে রিসার্চ করো যে রিসার্চটা হয়তো খুব অল্প মানুষ করে, যে রিসার্চটার তেমন বেশি ট্র্যাকশন নাই, সেই রিসার্চটা নিয়ে আসলে তুমি অ্যাকচুয়ালি বাইরে একটা ভিজিবিলিটি পাইতে তোমাকে অনেক কষ্ট হবে। এবং তুমি দেখবা যে বেশি টিউটোরিয়াল পাচ্ছ না, ওই অথর যদি তোমাকে হেল্প না করে তুমি বেশি হেল্প পাচ্ছ না, অথবা তোমাকে অনেক স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে যাইতে হইতেছে। লেটস জাস্ট তুমি অ্যাডভার্সারিয়াল ট্রেনিং সম্বন্ধে জানতে চাও, অ্যাডভার্সারিয়াল ট্রেনিং এ অ্যাকচুয়ালি অনেক টিউটোরিয়াল আছে। বাট তুমি যদি ভ্যারিয়েশনাল অটো এনকোডার নিয়ে কাজ আরম্ভ করতে চাও, ভ্যারিয়েশনাল অটো এনকোডার তেমন বেশি টিউটোরিয়াল নাই। সো একটা আন্ডারগ্রেড যদি স্টার্ট করতে চায়, আমি বলবো তাকে অ্যাডভার্সারিয়াল ট্রেনিং নিয়ে স্টার্ট করতে। Then as you learn new stuff, you go explore variational stuff. So এটা একটা বিগিনারের জন্য সাজেশন, যে start as early as possible. Then actually be familiar with the ecosystem and then start working. Yeah. Bhai, anything to add? না, আমি মানুষের সাথে এগ্রি। ওকে, নেক্সট কোয়েশ্চেন। আচ্ছা, সো আপনারা যখন বাহিরে গেলেন আইটি থেকে, সো আসলে ওখানে ল্যাবগুলোতে ওরা কি এক্সপেক্ট করে অ্যাজ আ মাস্টার্স অর পিএইচডি স্টুডেন্ট? আপনি আন্ডারগ্রেড থেকে আসলে কি শিখে আসবেন, এই বিষয়ে যদি কোনো কমেন্ট করতেন, কি কি এক্সপেক্ট করছে? আমার ক্ষেত্রে প্রফেসরের এক্সপেকটেশন ছিল আই নো মেশিন লার্নিং থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট ইজ I already know about them. I know about NLP. So আমি যখন পেপার পড়তেছি, they expect me that আমি পেপারটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতেছি। বাট আমার ক্ষেত্রে ছিল, আমি বলছি যে first 3 months I just read 2 papers and I understand at most 30% of it. So আমি যখন দেখছি যে অন্য দেশ থেকে যারা আসছে, চায়না, ইরান থেকে, তারা অলরেডি মেশিন লার্নিং কনসেপ্ট ক্লিয়ার, তাদের অলরেডি NLP কনসেপ্ট ক্লিয়ার, আমার ক্ষেত্রে ওটা ছিল না। So that's a big difference between the Bangladeshi student and Chinese or Iranian students or Indian students. So I hope that at least we machine learning, NLP, মোটামুটি বেসিক কনসেপ্টগুলো থাকে অলরেডি NLP। আমি এনটিইউটা বলতে পারবো, কারেন্টলি এনটিইউতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের ল্যাবে এক্সপেকটেশনটা অনেক বেশি হাই, প্রফ জ্যোতির এক্সপেকটেশন অনেক, বিকজ লাইক ওনার কাছে যারা অ্যাপ্লাই করে হয়তো এখন তাদের অলরেডি এসএলএ পেপার আছে অনেকটা এমন। বাট ইন জেনারেল এনটিইউতে যদি তুমি অ্যাপ্লাই করতে চাও, যদি তোমার ভালো কনফারেন্সে পেপার থাকে, ইট ইজ ভেরি ইজি টু গেট
a PhD offer. Like almost guaranteed. Like if you have a good paper, then it's almost guaranteed. ওকে, এখন আমরা আসলে এই যে একটা জিনিস শুনতেছি যে টপ কনফারেন্সে পেপার পাবলিশ করাটা একটা বেশ স্ট্রং পয়েন্ট, এবং সেক্ষেত্রে আসলে কাজের নভেলটি একটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এখন সেক্ষেত্রে আসলে এই যে রিসার্চ ইনটুইশন গুলা বিল্ড আপ করা, হ্যাঁ, আমি অ্যাজ আ বিগিনার বা মানে হাউ টু কোপ উইথ দিস, এই ট্রেন্ড চেঞ্জ হচ্ছে, অলওয়েজ নতুন মডেল আসছে, একটা শিখতে শিখতে নতুন কিছু বের হয়ে আসতেছে, এই ফাস্ট মুভিং টেকনোলজির মধ্যে আমি একটা রিসার্চ ইনটিউশনটা ডেভেলপ করব কিভাবে, এই বিষয়ে আপনাদের রিকমেন্ডেশনটা কি? আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে পারি। সো আমি যখন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে আমার কাজ আরম্ভ করি এনটিইউতে, যেটা হয়েছে যে আমি যেটাকে বেসলাইন ধরে কাজ করতেছিলাম, বেসলাইন মিন্স এই সিস্টেমটা আমি ইমপ্রুভ করতে চাই, সেই বেসলাইনের উপর অলরেডি মানে আমি কাজ স্টার্ট করার 6 মাস পর মানুষ পেপার লিখছে। সো এটা আমার অ্যাকচুয়ালি আমার ফল্ট ছিল যে আমি ভাবছি যে এই সিস্টেমটা বেসলাইন, কিন্তু আমি 6 মাস পর দেখছি যে আরেকটা লোক যে সিস্টেমটা আমি বেসলাইন ধরছি সেই সিস্টেমটা সে নোভেল সিস্টেম হিসাবে পেপার পাবলিশ করে ফেলছে। সো এইটার একটা সমস্যা আমি বলবো যে এই সমস্যাটা বিগিনারদের সবসময় হয়, এবং এটার ইজিয়েস্ট সলিউশন হচ্ছে মানে একটা ভালো ইকোসিস্টেমে কমিউনিকেট করা এবং অনেক বেশি লাইক সিনিয়র রিসার্চারের সাথে কমিউনিকেট করা। এটা আসলে লাইফ অনেক ইজি করে দেবে। যে জিনিসটা তুমি 1 সপ্তাহে শিখবা সেই জিনিসটা আসলে তুমি দেখা যাবে 1 ঘন্টায় তুমি একজনের কাছ থেকে পেয়ে গেছো। আর তুমি যে পেপারটা নিয়ে কাজ করতেছো অবশ্যই ওই পেপারের অথরের সাথে যোগাযোগ করবা, অথরের সাথে কথা বলবা, যা ডিটেইলস আছে সবকিছু তার কাছ থেকে জানবা। মানে এটা আমরা হয়তো অনেকে করি না, বাট এটা করা উচিত আমার মনে হয়। আমি বলতে পারবো। হ্যাঁ, আমি যে জিনিসগুলো সাজেস্ট করছে আই হাইলি এগ্রি উইথ হিম, বাট আমার কথা হচ্ছে যে অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন আমার কাজ শুরু করলাম, আমি একটা প্রজেক্টটা কাজ শুরু করছি লাইক সেপ্টেম্বর 28 তখন এটার স্টেট অফ দ্য আর্ট অ্যাকুরেসি ছিল 75%, দেন বার্ট মডেল আসে ওইটা অ্যাকুরেসি ছিল 95%। আমি যে পেপার নিয়ে কাজ করতে গেলাম ওইটা থেকে আমি এখন দেখলাম যে আল্লাহ, এখন তো এইটা কেমনে, আমি 75 আমি হয়তো 80 নিতে পারতাম, আর বারোটা ইসা নিয়ে নিয়েছি ওইটা 95%। সো আমি এখন বললাম যে একটু ডাটা সেট নাই ওইটাতে অ্যাপ্লাই করলাম, যে বার্ট মডেলটা অ্যাপ্লাই করে নেই কিছু ডেটার টাস্কে। আমি বললাম যে আচ্ছা স্টেট অফ দ্য আর্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা সাবমিট করলাম, টপ কনফারেন্স রিজেক্ট, কারণ স্টেট অফ দ্য আর্ট রেজাল্ট ইজ নট এভরিথিং। তারা চাইলো যে আমার থিওরিটিক্যাল লেভেলটি কোথায়। তখন আমি আমার ওই যে কাজটা এমন কোন ডোমেন যেগুলো আর কি বার্ট ডিরেক্টলি অ্যাপ্লাই করা যায় না, আমরা তো অনেক কিছু হাইব্রিড মডেল ডেভেলপমেন্ট করে ফোকাস সামারাইজেশন কাজ শুরু করলাম। ওইখানে আমি কাজ করলাম, আমার প্রিভিয়াস কাজ যেটা ছিল থিওরিটিক্যাল নভেলটি কম, ওইটার কিছু মডেলটা আমি এখানে কম্বাইন করতে পারছি। তো অনেক ক্ষেত্রে যে মানে অলওয়েজ ওয়েল আমাদের রিসার্চে আমি খুব নভেল সলিউশন টাইম পিরিয়ডটি আছে না, বাট ওয়াইতে আমি হয়তো বা একটা নভেল সলিউশন যেটা নিয়ে আসলাম, যেটা হয়তো এটা যেটা জীবনে কাজ করছিলাম যেটা নভেলটি কম ছিল, বাট যখন আমি কম্বাইন করছি আরেকটার সাথে এটা it being something better model. So it's all about মানে হ্যালো, 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 আমির ভাই সম্ভবত ডিসকানেক্ট হয়ে গেছেন। মারুফ ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা? শুনতে পাচ্ছি। তামিল ভাই ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। আচ্ছা, তো উনি আসুক। ইন দ্য মিন টাইম, সিমিলার টু তাহমিদ ভাই, আপনি কি আপনার কোন একটা পেপারের জার্নি আমাদের সাথে শেয়ার করবেন, যেটাতে আপনি রিসার্চ ইনটিউশনটা আসলে কিভাবে গ্রো করলেন, যদি সামারাইজ করে সহজে বলা যেতে পারে, শেয়ার করতে চান কিছু? রিসার্চ ইনটিউশনটা আসলে জেনারেট করার ইজিয়েস্ট ওয়ে হচ্ছে যে তুমি তোমার ফ্রেমওয়ার্কটা যদি নিজে লাইন বাই লাইন ইমপ্লিমেন্ট করো, সেই ক্ষেত্রে দেখবা যে তুমি অনেক আইডিয়া পাচ্ছ।
আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি যত বেশি পেপার পড়বা তত বেশি অ্যাকচুয়ালি ছোট ছোট ট্রিক্স সম্বন্ধে জানতে পারবা, যে ট্রিক্স গুলো হয়তো তোমার কারেন্ট ফিল্ডে অ্যাপ্লাই করা হয় নাই। আর আরেকটা ইনটিউশন হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল কারেন্ট ফিল্ডে প্রবলেম আইডেন্টিফাই করা। যেমন মানে এইটা আসলে খুবই খুবই ইনফ্লুয়েন্সিয়াল কাজ, যেটা হচ্ছে তুমি আইডেন্টিফাই করবা তুমি যে ফিল্ড নিয়ে কাজ করতেছো এই ফিল্ডের একটা প্রবলেম, যে প্রবলেমটা অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা রিসার্চাররা ফেস করতেছে, এবং তুমি সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য কিছু একটা নাইফ মেথডও যদি তুমি প্রপোজ করো, দ্যাটস ওকে, বাট ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড এ গুড প্রবলেম। আর কি বলবো, আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে যে আমি পেপার পড়ে একটা পেপারের আইডিয়া আর একটা পেপারে অ্যাপ্লাই করা যায় কিনা এইভাবে মেইনলি স্টার্ট করছি। বাট অ্যাকচুয়ালি অ্যাক্সিডেন্টাল ইনভেনশন অনেক সময় হয়, যে তুমি ধরো এক্সপেরিমেন্ট রান করছো যেটা কোনো ভুল ছিল, বাট ভুলেই তুমি ভালো রেজাল্ট পাচ্ছ। মানে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে অ্যাক্সিডেন্টাল ইনভেনশন, লাইক আমার ক্ষেত্রে আমি নিউরাল নেটওয়ার্কের ওয়েট শেয়ার করতে চাচ্ছিলাম না, এলএসটিএম এর ফরওয়ার্ড আর ব্যাকওয়ার্ড, বাট ওয়েটটা শেয়ার হয়ে গেছিল বেসড অন সাম অফ দা কোড সেগমেন্ট। এন্ড লাইক আর্লি টেনসরফ্লো ভার্সনে এই জিনিসগুলো অনেকটাই ডিফিকাল্ট ছিল যে ওয়েট শেয়ারিং, বাট আমার ওয়েটটা শেয়ার হয়ে যাওয়ার কারণে আমি দেখছি যে অ্যাকচুয়ালি ওয়েট শেয়ারিং ইমপ্রুভস নিউরাল নেটওয়ার্কস পারফরমেন্স। সো এই অ্যাক্সিডেন্টালও হয় অনেক সময়, ইউ গেট লাকি, but mostly you learn from new papers. Like new papers means the papers that is coming on a conference, not like that. New papers means you get a new paper reference from Twitter. Like তুমি যদি কোনো পেপার নিয়ে কাজ করো, দেখা যাবে তুমি আজকে যদি এটা আর্কাইভে যায়, নেক্সট ডেতে অথর ওইটা টুইট করবে, এবং দ্যাট ওয়ে লাইক তুমি ব্লিডিং এজ পেপার সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া। কারেন্টলি এনএলপি কনফারেন্স গুলোতে যে পেপার যায়, কনফারেন্স গুলোতে পেপার যাওয়া মানে ওই পেপারটা অলরেডি ওল্ড, লাইক ফিল্ড এত তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়। সো তুমি যদি লেটেস্ট ওয়ার্ক সম্বন্ধে জানতে চাও, তোমাকে টুইটার চালাইতে হবে, এবং টুইটারে যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ মানে এনএলপি রিলেটেড মানুষকে ফলো করতে হবে, যারা অ্যাকচুয়ালি পটেনশিয়াল তোমার ফিল্ডে পেপার পাবলিশ করতে পারে, এবং তারা যদি পেপার পাবলিশ করে তারা অবভিয়াসলি টুইট করবে তাদের পেপার। সো এটা হচ্ছে ইজিয়েস্ট ওয়ে টু লার্ন হোয়াট ইজ দ্য ব্লিডিং এজ এনএলপি রিসার্চ। এন্ড ব্লিডিং এজ নিয়ে তুমি যখন জানবা, তুমি নিউ ট্রিক গুলা জানবা, এবং ওই ট্রিক গুলো হয়তো তুমি তোমার রিসার্চে অ্যাপ্লাই করতে পারো। এইটাই আমি বলবো যে মোস্ট ইজিয়েস্ট ওয়ে, আই গেস। আর কানেকশন একটু ডিসকানেক্টেড হয়ে গেছিল, সো আমি জানি না কোয়েশ্চেনটা কি ছিল, বাট সাইফুল ভাই কনক্লুশনের উপর বেস করে বলতে পারি যে টুইটার ইজ সুপার হেল্পফুল ফর রিসার্চার। মানে ওইখানে টুইটার রিকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম এত স্ট্রং যে আমি টুইটারে গেলে আমার কাছে মনে হয় যে আই জাস্ট কল সামথিং, আমি একটা এনএলপির কি বলবো ইকোসিস্টেমে জয়েন করছে, ওরা সব লেটেস্ট পেপার চলে আসে, এবং ওদের রিকমেন্ডেশন অ্যালগরিদম ইজ জাস্ট অসম। এবং ফেসবুক হয়তো বা আমার টেকনিক্যাল কোনো কিছুর জন্য খুব একটা রিলেভেন্ট না, আদার দেন ফর সাম ফান, বাট টুইটার ইজ রিয়েলি রিলেভেন্ট। ইরিলেভেন্ট কিছু আমার নিউজ ফিডে আসবে না, তারা অলওয়েজ আমাকে টুইট দেখাইতে থাকবে যেটা আমার সাথে রিলেভেন্ট। সো ফর এ রিসার্চার এনএলপি ডোমেইনের, you can just follow those people who are working in NLP and machine learning. এবং টুইটারে তোমার খুব ভালো ভালো রিলেভেন্ট পোস্ট চলে আসবে। এন্ড ইন সাম কেসেস লিঙ্কডইন অনেক হেল্পফুল। আমি হয়তো লিঙ্কডইনে কানেক্ট থাকি যারা আমার ডোমেইনের সাথে রিলেটেড, লিঙ্কডইনেও আমি অনেক ভালো ভালো এনএলপি মেশিন লার্নিং এর জিনিস পাই। ইয়া, টুইটার ইজ জাস্ট অসম। ওকে, সো আসলে মানে আপনি পার্শিয়ালি আমার নেক্সট কোয়েশ্চেনটা আনসার দিয়ে দিয়েছেন, যে এই যে আমার এনএলপি রিসার্চের ট্রেন্ডগুলো কিভাবে প্রেডিক্ট করা যেতে পারে। ওয়ান অফ দ্য ওয়ে ইজ টু ফলো টুইটার, ফলো দ্য রিসার্চার্স। লিঙ্কডইন একটা অপশন হতে পারে। এছাড়া আমরা কি আরো কিছু ওয়েবসাইট বা ব্লগ ফলো করতে পারি কিনা, যেখানে এই রিসার্চগুলো সম্পর্কে আপডেটেড জিনিস পোস্ট করা হয় টু গেট আপ টু ডেট with the recent trends? Yeah, just adding one more thing, like archive-এর computational linguistic NLP এর জন্য তাদের একটা আর কি টুইটার পেজই আছে। সো আর্কাইভের ওই পেজটাও টুইটার আর কি ফলো করে রাখা উচিত। এখানে যত আর্কাইভের লেটেস্ট পেপার টুইটার বট টুইটার বট ওইটা তোমার সবসময় আসতে থাকবে। সো এইটাও সুপার হেল্পফুল। মানে আর্কাইভের কম্পিউটেশনাল লিঙ্গুইস্টিক্স সামথিং লাইক সিএক্স CL, সো ওইটা থাকলে টুইটার বোর্ডে তোমার নিউজ ফিডে আসতে থাকবে লেটেস্ট পেপার কি আসবে। তো আমার যখন সাপোজ আমি কাজ করি কোয়েরি ফোকাস সামারাইজেশন, আমি কোয়েরি ফোকাস সামারাইজেশন বা এন্টিটি লিঙ্কিং বা নেমড এন্টিটি রিকগনিশন, এগুলার
কিওয়ার্ডটা আমার চোখে পড়লে এটা হচ্ছে পেপার, এবং এখন এনএলপির যত রিসার্চার আছে তারা তাদের পেপার সবার শুরুতেই আর্কাইভে দিয়ে দেয়, কারণ the field is very fast moving, not only NLP, computer vision, machine learning is same. So ওইখানে তোমার নিউজ ফিডে অলওয়েজ লেটেস্ট পেপারটা চলে আসবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি রিসেন্টলি ইউজ করা আরম্ভ করছি, এই জিনিসটা আমাকে কারেন্টলি হেল্প করতেছে, এটা হচ্ছে গুগল স্কলারের ফিড। গুগল স্কলার একটা রিকমেন্ডেড সাজেশন দেয়, যেটা আসলে সামটাইমস লাইক, মানে আমি যে নিউজলেটারটা পাই গুগল স্কলার থেকে, মানে আই এম কাইন্ড অফ হ্যাপি অন দ্যাট নিউজলেটার। সো ওইটাও ফলো করতে পারো। যদি তোমরা এনএলপি ফলো করতে চাও, একটা নিউজলেটার ফলো করতে পারো, সেটা হচ্ছে সেবাস্টিয়ান রুডারের নিউজলেটার। So Sebastian Ruder is really influential public, like young influential researcher. So Sebastian Ruder একটা NLP নিউজলেটার ছাড়ে, যেখানে সে আগে পার মান্থে সে একটা করে ছাড়তো, বাট এখন গুগলে জয়েন করার পর, সরি ডিপ মাইন্ডে জয়েন করার পর সে অ্যাকচুয়ালি 2-3 মাস পর একটা করে নিউজলেটার ছাড়ে, যেখানে ধরো সে তার ইন্টারেস্টেড পেপার গুলো নিয়ে সামারাইজ করে যে কারেন্ট এনএলপি ফিল্ড কোন দিকে যাচ্ছে। ওইটা একটা ভালো ট্রেন্ড আমি বলবো, যে সেবাস্টিয়ান রুডারের নিউজলেটার ফলো করা আর গুগল স্কলার, এই দুইটা আসলে আমি বলতে ভুলে গেছি এর আগে। আর আমাদের অনলাইন কোর্সগুলোর মধ্যে, হ্যাঁ, যেরকম CS231N হচ্ছে ডিপ লার্নিং ফর কম্পিউটার ভিশন, আপনি এনটিউর একটা ডিপ এনএলপি কোর্স এর কথা রিকমেন্ড করেছেন। এছাড়া আমাদের আর এরকম কোনো স্ট্যান্ডার্ড কোর্স আছে কিনা, মানে লাইক এ কারিকুলাম যেটা আমরা ফলো করতে পারি along with undergrad studies to get a complete idea? এটা ডিফারেন্ট হতে পারে এক একজনের জন্য, এটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, বাট এনি ফাইনাল রিকমেন্ডেশন কোর্স আকারে যদি কিছু বলতে চান। ভাই বলেন, তামিম ভাই বলেন। আমি আসলে ভিডিও লেকচার খুব বেশি আর ফলো করি নাই, মানে এনএলপি উইথ ডিপ লার্নিং যেটা ছিল স্ট্যানফোর্ডে, দ্যাট ওয়াজ অসাম, বাট আমি সবগুলো ভিডিও আমার তখন দেখা হয় নাই, লাইক আমার হাতে অত সময় ছিল না। বাট আদার দেন দ্যাট, আমি ধরো এনএলপি বা মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে কোর্সেরাতে বেশ কিছু কোর্স করছি আফটার আই জয়েন মাই জব, like deep learning, AI এর ছিল একটা, machine learning in production, all those stuff. So courses are really good, but fundamental machine learning or NLP এর জন্য I would also say deep learning with NLP যেটা stand for than NTUR যেটা ওইটা, those should be very good. I would again suggest read as many as possible and read tutorials like Jalamar or something, Hugging Face or maybe একজন ইঞ্জিনিয়ার, সে খুব ভালো ভালো ব্লগ লিখে, সো ওগুলো দেখা যেতে পারে ট্রান্সফর্মার বার্ড রিলেটেড জিনিসগুলো বোঝার জন্য। ওকে ওকে, আমি যেটা বলবো যে এনএলপির জন্য স্ট্যানফোর্ডের 224, ডিপ লার্নিং এর জন্য স্ট্যানফোর্ডের 231N, আর মেশিন লার্নিং এর জন্য প্রবাবলি অ্যান্ড্রু এনজির কোর্স। যদি কেউ প্রবাবিলিস্টিক মডেল সম্বন্ধে জানতে চায়, প্রবাবিলিস্টিক মডেলে সিএমইউ এর একটা প্রফেসরের ভিডিও লেকচার আছে, প্রবাবিলিস্টিক, ওই কোর্সটা খুবই ভালো, কোর্সটা আমি তোমাকে পরে বলতে পারবো, প্রবাবিলিস্টিক মডেলস। আর হচ্ছে ডেফিন কলারের স্ট্যানফোর্ডের একটা কোর্স আছে প্রবাবিলিস্টিক মডেলস এর উপর, ডেফিন কলার। এই কোর্সটা কম্পারেটিভলি হার্ড, বাট এই কোর্সটা করতে পারো। আর অ্যান্ড্রু এনজির কোর্স তো করবাই, মানে অ্যান্ড্রু, আচ্ছা আমার যেটা মনে হয় যে আইটিতে এমএল কোর্সের ল্যাবটা আসলে অ্যান্ড্রু এনজির কোর্স দিয়ে করায় ফেলানো যায়, মানে অ্যান্ড্রু এনজির মেশিন লার্নিং কোর্স আর হচ্ছে 4টা ডিপ লার্নিং এর স্পেশালাইজেশন অ্যাকচুয়ালি মেশিন লার্নিং কোর্সের ল্যাবে করায় ফেলানো যায়, এবং কোর্স শেষে যেন সবগুলো ছেলের ওই 2টা সার্টিফিকেট থাকে, এটা ইনশিওর করতে পারলে আমার মনে হয় যে ল্যাবে কিছু শিখবে। আর থিওরিটিক্যাল তো আলাদা, থিওরিটিক্যাল আমি বলবো যে কোন একটা ভালো আইভি লিগ ইউনিভার্সিটির কোর্স যদি টোটালি ফলো করা যায়, মানে স্ট্যানফোর্ডের করলে পুরো স্ট্যানফোর্ডের, যদি তুমি বার্কলির করো পুরো বার্কলির, সো জাস্ট দেখবা যে কোন কোর্সটা ফলো করতে চাও। আর আরেকটা জিনিস হইতে পারে যে মেশিন লার্নিং কোর্স যদি ভালো করে ইউনিভার্সিটি ফলো করা হয়, কোর্সটা যেন আইটির 2-3 লেকচারার মিলে করায়। 2-3 লেকচারার মিলে করাইলে যেটা হয় যে একটা লেকচারার একটা টপিকে ফোকাস করলো, আর একটা লেকচারার আরেকটা টপিকে ফোকাস করলো,
যেটা আসলে মানে আমরা এনটিইউতে এমন করি যে আমাদের প্রফ হয়তো পুরো ফ্রেমওয়ার্কটা রেডি করে, বাট ল্যাব গুলা বলো অথবা লেকচার গুলা ফাইনালি ফাইন টিউনিং বলো, অনেক পিপল ইনভলভ থাকে, একজনের পক্ষে এটা কোনোদিনও ঠিকভাবে করা পসিবল না। তুমি যদি খুব ভালো একটা কোর্স অফার করতে চাও, অবশ্যই 4 থেকে 5 জনের ইনভলভমেন্ট থাকা উচিত, যেটা আসলে আমার মনে হয় যে আইইউটিতে ছিল না কখনোই। মানে এই ট্রেন্ডটা আনা যাইতে পারে আইইউটিতে, আসলে 4-5 জন টিচারের একসাথে একটা কোর্স নেওয়া, এবং মানে ভালো কোর্স গুলো এইভাবে নেওয়া উচিত আমার কাছে মনে হয়। ওকে ওকে, সো বেশ চমৎকার একটা কথা বলছেন ভাই। আসলে ইনশাআল্লাহ উইল ট্রাই টু ইনকর্পোরেট দ্যাট। এর মধ্যে একটা ডিফারেন্ট, আমার কোশ্চেন এটা আর কি, হ্যাঁ, স্টুডেন্টরা তো ম্যাথ অনেক ভয় পায়। আপনি দুইটা প্রবাবিলিস্টিক মডেলের কথা বললেন, কোর্সের কথা বললেন, হ্যাঁ, এগুলা আসলে আমার রিসার্চে মানে কোন পর্যায়ে গেলে আসলে আমাদের কাজে লাগতে পারে বা কিরকম ইম্প্যাক্টটা ফেলবে এই ম্যাথমেটিক্যাল বিষয়গুলা, হ্যাঁ, এটা আপনার কমেন্ট কি সাইফুল বাড়ি ভাই? তুমি যদি এইচএসসির ম্যাথ পারো তাহলে তুমি কোর্সগুলো স্টার্ট করতে পারবা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কথা। আর এরপরে মানে আমাদের টাইমের এইচএসসির ম্যাথ, আমি কারেন্ট এইচএসসির সিলেবাস সম্বন্ধে তেমন জানি না। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি যদি না বোঝো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো javaMath.stackexchange.com গিয়ে কোশ্চেনটা এখানে লিখবা। লিখলে দেখবা যে অসংখ্য মানুষ হেল্প করবে, মানে তোমাকে হেল্প করার জন্য বসে আছে অ্যাকচুয়ালি। যদি তাও না পারো সেই ক্ষেত্রে ওই প্রফকে মেইল করবা। ধরো স্ট্যানফোর্ডের প্রফ তোমাকে মেইলে রিপ্লাই দিবে। তুমি তুমি যতটাই নিজেকে ছোট মনে করো না কেন, অ্যাকচুয়ালি সবাই মেইলে রিপ্লাই দেয় ইউজুয়ালি, আমরাই দেই না মেইলে রিপ্লাই, যেটা হয়েছে। সো মানে যেটা বুঝতেছো না, যদি অথরকে চেনো অথরকে মেইল দিবা, যদি অথরের কে না পাও তাহলে অথরের স্টুডেন্টকে মেইল দিবা, মানে ইটস টোটালি ওকে। এন্ড কোর্সটা করার পরে আমার রিসার্চ ইমপ্যাক্টটা কেমন হচ্ছে? কোর্সটা করার পর রিসার্চের মেইন ইমপ্যাক্টটা যেটা পাবা সেটা হচ্ছে যে রিসার্চ পেপারগুলো পড়তে গেলে তুমি অনেক পেইন খাবা, দেখবা যে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তো এই কোর্সগুলো করলে হয় কি যে রিসার্চ পেপার, আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, আমি পিএমএল বুকটা পড়ার আগে এবং পড়ার পরে আমার যেই দুইটা ইমপ্যাক্ট হয়েছে, যে আমি রিসার্চ পেপার দেখলেই আমার কাছে আমি বোঝা আরম্ভ করছি। তো এটা একটা বলতে পারো যে হার্ডলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া, যে হার্ডলটা তোমাকে রিসার্চ পেপার স্কিম থ্রু করতে করতে হেল্প করবে। মানে এইটা আমার ক্ষেত্রে মোস্টলি ইম্প্যাক্ট ফেলছে যে কোর্সগুলো করার জন্য। আর রিসার্চ পেপারে অ্যাকচুয়ালি কখনোই ডিটেলস লেখা থাকে না। তো তুমি এই ম্যাথ কোর্সগুলো করলে ওই যেটা শর্টকাটে লিখছে ওই জিনিসটা হয়তো ট্র্যাক ব্যাক করতে পারবা কোর্সগুলোতে গিয়ে। এটা আরেকটা হেল্প। ওকে ওকে, আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন। আমরা আসলে এই ডিসকাশনের পার্টটা শুরু করেছিলাম রিসার্চ ইনটিউশন থেকে। তো এখন এই এনএলপি রিসার্চ ইনটিউশন গুলা আমরা রিসেন্টলি দেখেছি যে ডিফারেন্ট ডোমেনে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে, ভিশন ট্রান্সফরমার চলে আসতেছে, কম্পিউটার ভিশন এটা আসতেছে। সো এরকম এই ইনটিউশন গুলো আসলে অন্যান্য ফিল্ডে কিভাবে ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারে, হ্যাঁ, এই সম্পর্কে যদি কিছু বলতে চান। এনএলপি ইনটিউশন গুলা হাউ ক্যান ইট বি অ্যাপ্লাইড ফর আদার মানে অ্যাপ্লিকেশন ডোমেনস অ্যাজ ওয়েল? বা এরকম আরো কোয়েশ্চেন এসেছে, এনএলপি কিভাবে এইচসিআই ডোমেনে অ্যাপ্লাই হতে পারে, কিভাবে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ডোমেনে অ্যাপ্লাই হতে পারে, এই অ্যাপ্লিকেশন ওরিয়েন্টেড কাজগুলো সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন। আমি সাপোজ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে বলতে পারি যে লাইক গিটহাবের কপিলট আসছে, যে এখন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ মানে এনএলপি হিউজলি ইউজ হওয়া শুরু হয়েছে রিসেন্টলি। মানে অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল গুলো আগে টেক্সট ডাটা লাইক উইকিপিডিয়াতে ট্রেন করা হয়েছে, উইকিপিডিয়া টেক্সট ডাটাতে বা অনেকগুলো বুক পড়ার বুকের উপর। এখন আর কি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের কোডের উপর ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল গুলোকে ট্রেন করা হচ্ছে। তো এটার উপর বিভিন্ন রকমের কাজ, যেমন কোড কমপ্লিশন করা, কোড তারপরে কোড জেনারেট করা, তারপরে কোড আমি শুরুতে কিছু একটা লিখলাম কোডের, সে আমাকে প্রেডিক্ট করলো যে নেক্সট ফিউ লাইন্স কি হইতে পারে, সে আমার লজিকটা ধরে ফেললো। দেন ওইটার উপর বেস করে একটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে আরেকটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সফার করা। সাপোজ আমাদের সি প্লাস প্লাস এর কোড আছে, ওইটাকে পাইথনে কনভার্ট করা। তো এগুলো আর কি ধরো এনএলপি বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল প্রিপেয়ার হইলো ম্যাসিভ অ্যামাউন্ট অফ কোডের উপর। ওইটা নিয়ে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর বিভিন্ন কাজে জিনিসগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে। যে লাইক আগে সি প্লাস প্লাস এর কোডকে পাইথনে কনভার্ট করাটা একটা লিখেছে অনেক সফটওয়্যার ডেভেলপারদের জন্য, এটা একটা অনেক টাইম কনজিউমিং কাজ ছিল। তো এখন যদি এনএলপি এর এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যেটা কোডের উপর প্রি ট্রেন করা, এটা দিয়ে যদি আমরা করতে পারি আমাদের অনেক টাইম সেভ হচ্ছে। লাইক
রিসেন্টলি সেলসফোর্সের এরকম কোড জেনারেশনের উপর একটা পেপার আছে, যেটা ডক্টর জ্যোতি ভাই co-author ছিলেন। উনি ফেসবুক এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার দিয়েছিলেন, যেখানে আর কি কোড এনএলপি নিয়ে কাজ হয়েছে। তো বিভিন্ন প্রফেসররা এখন ওয়ার্ল্ড ওয়াইড কোড এনএলপি, মানে কোড এনএলপি বলতে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এর যে এনএলপি, ওইটা নিয়ে কাজ করতেছে। দেন এইচসিআই এর ক্ষেত্রে আমি কিছুদিন আগে দেখলাম যে এইচসিআই ইউজুয়ালি কি হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশনে আমাদের ইউজার স্টাডি করাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো অনেক ক্ষেত্রে আমরা এনএলপির বিভিন্ন মানে মডেল ইউজ করে যদি এইচসিআই এর জন্য কোনো একটা মডেল ডেভেলপ করলাম, যেটা আমার ইউজার স্টাডি করাটা ইভালুয়েশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট, এটা একটা হতে পারে। যেমন কয়েকদিন আগে দেখছিলাম যে প্যারালাইসিস পেশেন্টের জন্য তাদের ব্রেন সিগন্যালের উপর বেস করে তারা কি বলতে চাচ্ছে ওইটা জেনারেট করতে হচ্ছে। তো ওইখানে অথবা আমার এইচসিআই এর কাজটা থাকে যে আমার ব্রেন সিগন্যাল যেটা, ওইটা হয়তো ইউজার স্টাডি দিয়ে আমি ইভালুয়েশন করবো যে এটা কিভাবে কাজ করতেছে, কারণ আমার এখানে বিভিন্ন রকমের মানুষ থাকতে হবে। দেন ওইটা হয়তো বা এনএলপির ক্ষেত্রে জিনিসটা সে টেক্সটটা জেনারেট করতেছে, এরকম কিছু কাজ। কিছু ওয়ার্কশপ অলরেডি আছে, মোস্ট লাইকলি এবার এসকিউএল বা নাকলে, যেটায় এনএলপি উইথ হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন একটা ওয়ার্কশপই আছে, যেখানে অথবা এনএলপি উইথ হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশন অনেকগুলো পেপার আছে। তো কানাডা বা নর্থ আমেরিকাতে এরকম স্ট্যানফোর্ড, দেন ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, বা আমার নিজেরও ওয়ান অফ দ্য কোর্স সুপারভাইজার, উনি এনএলপি উইথ এইচসিআই নিয়ে কাজ করেন। তো ওইখানে আর কি হিউম্যান কম্পিউটার ইন্টারাকশনের সাথে এনএলপি মিলায়া বিভিন্ন রকমের কাজ করা হচ্ছে। তো যেটা যে এইচসিআই এ এনএলপি নিয়ে এখন ভালো হচ্ছে। তো আমি আর কি ওই ডোমেইনে আমি মোস্টলি ডিপ লার্নিং বেসড এনএলপি নিয়ে কাজ করছি। সো আমার খুব বেশি ডিটেল আইডিয়া নাই, বাট রাইট নাও মেনি পিপল আর ওয়ার্কিং উইথ ইট, লাইক হিউম্যান উইথ এনএলপি। সো অনেক ক্ষেত্রে আবার এনএলপির কিছু সলিউশন আমরা বিল্ড করলাম, যেটা আমাদের অটোমেটিক যে ইভালুয়েশন মেট্রিক আছে ওইটা দিয়ে করা ইভালুয়েট করা পসিবল হয় না। ওই ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা হিউম্যান দিয়ে ইভালুয়েট করি। সো হিউম্যানের সাথে এনএলপির সলিউশন গুলোকে বিভিন্ন ভাবে কানেক্ট করা হচ্ছে। সো লাইক আমরা এনএলপির অনেক কিছু যখন এইচসিআই এ অ্যাপ্লাই করতে পারবো, আমরা হয়তো বা এইচসিআই টপ কনফারেন্স স্কাই কনফারেন্সে যেমন এটা সাবমিট করতে পারবো, আবার এনএলপির কনফারেন্সে ওই পেপারগুলো সাবমিট করতে পারবো, লাইক এসসিএল এএমএনএলপি না। সো ইয়া, সো এই ডোমেনগুলো ভালোই কাজ হচ্ছে। আর ভিশনেও এনএলপি, যেমন ভিশন ট্রান্সফর্ম আসছে, বাট অনেক ক্ষেত্রে আমরা হয়তো বা ভিশনের কনসেপ্ট গুলাও এনএলপি তে অ্যাপ্লাই করা হয়, যেটা দিয়ে মানে স্টেট অফ দ্য পেপার আসে যে অন্য ডোমেনের কনসেপ্ট। আবার অনেক ক্ষেত্রে ভিশন এনএলপি এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লাইক মাল্টিমডাল মডেল বলে, যেটা আর কি ধরো ভিশনের টাস্কটাও সে করতে পারে, আবার এনএলপি মানে একটা মডেলকে এমনভাবে ট্রেন করা হয় যে সে ইমেজও আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে, আবার টেক্সটও আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে। সো এরকমও কাজ হয়, মানে একই সাথে দুইটা কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। সো সামথিং লাইক দ্যাট। সো এরকম অনেক কিছুই অ্যাপ্লিকেশন আছে। ওকে, অ্যাডিং টু ইট, আমাদের চ্যাটে আরেকটা কোয়েশ্চেন এসেছে যে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ কিভাবে আমরা এটার আইডিয়াটা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি এনএলপি আইডিয়া। তো আপনি কিছু ইনফরমেশন দিয়েছেন। একটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন এসেছে যে হাউ ক্যান উই জেনারেট মিনিংফুল কমিট মেসেজেস ফ্রম দ্য গিভেন কোড এন্ড আদার ফাইলস। এনিথিং টু অ্যাড অন দিস? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো একটা মানে কম্পারেটিভলি ইজিয়ার মডেল। সো যেটা হচ্ছে যে তোমাকে মেটাডাটা কালেক্ট করতে হবে গিটহাব থেকে। সো গিটহাবের যত মানে এইটার জন্য অলরেডি তুমি মডেল পাবা, বাট তুমি যদি মডেল ট্রেন করতে চাও, আই ডেফিনেটলি রিকমেন্ড অটো রিগ্রেসিভ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল। Auto regressive language model means either you go for GPT like model or you use T5 like model. সো অটো রিগ্রেসিভ মডেলে তোমাকে যেটা করতে হবে, তোমার ইনপুট হবে হচ্ছে তোমার গিটহাব কোড, এন্ড তোমার জেনারেটিভ পার্টটা হবে অ্যাকচুয়ালি ইওর কমিট মেসেজ। সো সো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল মডেল, দ্যাট your model's input is your code, and generative part is the commit message, and you'll train this model with the large amount of GitHub data. So you learn from those GitHub data, and finally whenever you have a new code, you just apply inference on that trained model. So it is very straightforward model, but yeah, if you need to know more, just shoot me an email, then I can help you more, I guess. আচ্ছা, কন্টিনিউইং উইথ দ্যাট, আরেকটা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন এসেছে যে আমরা এই এনএলপি কনসেপ্টটা লেটস সে কোডারের সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস আমি প্রেডিক্ট করতে যাচ্ছি ইউজিং বার্ট মডেল। এটা কিরকম হতে পারে, বা এখানে আর কি টেকনিক্স ইউজ করা যেতে পারে?
মানে কোড থেকে আমি সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস করতে চাচ্ছি, সামথিং লাইক দ্যাট, ইফ আই আন্ডারস্টুড ইট। অ্যাকচুয়ালি এটার জন্য মেইন যেটা আমাকে বলতে হবে তোমাকে, কোডারের সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস না, তোমার কাছে কি ডেটা আছে এন্ড অ্যাকচুয়ালি তুমি কি করতে চাও। সো দ্যাট অ্যাকচুয়ালি তোমার কাছে কি ট্রেনিং ডেটা অ্যাভেলেবল আছে, এটা যদি তুমি আমাকে বলতে পারো দেন আমি তোমাকে ফার্দার সাজেশন দিতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি কোডারের সেন্টিমেন্ট অ্যানালাইসিস তুমি করতে চাচ্ছ বেসড অন হোয়াট ডেটা, যে কোডারের মিস্টেকের উপরে অথবা কোডারের কি টাইপের কোড লেখে সেটার উপরে, like you need a training data to train your deep learning model. So training data যদি তুমি আমাকে বলতে পারো দেন আমি তোমাকে আরো ফার্দার ইনফরমেশন দিতে পারবো, বাট রাইট নাও অ্যাকচুয়ালি এই ইনফরমেশন থেকে সাজেস্ট করাটা খুবই ডিফিকাল্ট। ওকে, সো এই কোয়েশ্চেনটা যিনি করেছেন, ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু ইমেল আওয়ার স্পিকার্স সো টু গেট ফ্রুটফুল রিপ্লাই। আরেকটা কোয়েশ্চেন এসেছে অ্যাডিং টু দ্যাট, একজন আন্ডারগ্রেডে ভিডিও সামারাইজেশন নিয়ে কাজ করছে। তো এখন তার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে এরকম যে এটা আসলে আমাদের এনএলপি টেক্সট সামারাইজেশনের ক্ষেত্রে ইনটিউশন গুলো কি অ্যাপ্লাই হয় কিনা, বলে কিভাবে হতে পারে ইন ফিউচার, এই বিষয়ে কিছু বলতে চান? তামিদ ভাই বলতেছেন। ভিডিও সামারাইজেশনের ক্ষেত্রে এখন লাইক সামারাইজেশনের ক্ষেত্রে আমি অ্যাজিউম করতেছি এখানে ডিপ লার্নিং বেসড কোনো মডেলই অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। সো ইটস অল অ্যাবাউট ডেটা, মানে আমরা যাই করি না কেন, মানে মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এর শুরুতে বলছি ইটস অল অ্যাবাউট ডেটা। ভিডিওলাইজেশনের ক্ষেত্রে আমার হয়তো বা ইমেজ আছে, ওইটার উপর বেস করে আমি সামথিং সামারি করতেছি। এনএলপি এর ক্ষেত্রে আমার আছে ডেটা এগেইন, বাট ওই ক্ষেত্রে আমার টেক্সচুয়াল ডেটা আছে। সো এখন হয়তোবা এনএলপি এর কোর কনসেপ্ট গুলা মানে হয়তোবা ভিডিও ডেটাটা আমার একটা নিউরাল নেট মডেলে হচ্ছে, তো সামহাউ হয়তোবা ভিডিও ডেটাটা ডিরেক্টলি নিউরাল নেটওয়ার্ক মডেলে দেওয়াটা পসিবল হয় না। এনএলপি তে যেহেতু আমি টেক্সট ডাটা নিচ্ছি হয়তোবা আর্কিটেকচারটা একটু ভিন্ন। তো কেউ যদি সামহাউ যে এনএলপি এর যে মডেলটা আছে সামারাইজেশন, ওইটাকে এমন ভাবে মডিফাই করলো লাইক স্টেট অফ দ্য আর্ট মডেল যেটা ভিডিও ডেটা রিড করতে পারে না, সামহাউ এটা মডিফাই করলো যাতে ভিডিও ডেটা এখানে কাজ করে, এবং দেখা গেল যে সেই স্টেট অফ দ্য আর্ট রেজাল্ট অ্যাচিভ করছে এনএলপি এর মডেলটাকে টুইক করার পরে, যেটা ভিডিও ডেটার উপর করে। এইটা একটা খুব ভালো কন্ট্রিবিউশন হতে পারে, যেটা হয়তো আগে হয় নাই। সো দ্যাট পেপার আই গেস it can have some good possibility to get accepted in a good venue. So ওই ক্ষেত্রে আর কি যদি দেখা যায় যে লিমিটেশন যেটা সে ফার্স্টে অ্যাড্রেস করলো যে আমি ভিডিও সামারাইজেশনের এই মডেল আছে, বাট এনএলপি মডেলগুলো ভিডিও সামারাইজেশনের ডেটাতে কখনো অ্যাপ্লাই হয় নাই। আমরা এই জিনিসটা ইন্ট্রোডিউস করছি যাতে এনএলপি মডেলটা ভিডিও সামারাইজেশন ডেটাতে এই মেজর চেঞ্জগুলো করলে অ্যাপ্লাই করা যায়, এবং আমার কমপ্লেক্সিটিও খুব ভালো হয় না, বাট অ্যাকুরেসি সিগনিফিকেন্টলি গেইন করতে পারে। সো that could be some possible direction to do research in this domain. Okay, moving on. Next question যেটা এসেছে এটা হচ্ছে স্টুডেন্টের পক্ষ থেকে, আমি সামারাইজ করে শর্ট একটা ভার্সন বলি। সো বর্তমানে আইউটিতে যেটা হচ্ছে, ধরলাম যে আইউটিতে অলওয়েজ একটা প্রেসার এনভায়রনমেন্ট, আমার কম্পিউটেশন রিসোর্সের অবস্থা খারাপ, আমার কন্টিনিউয়াসলি এই প্রেসারের মধ্যে ধরলাম যে সাইফুল বাড়ি ভাই বলছেন যে আমরা সেকেন্ড ইয়ার থেকে কাজটা শুরু করতে পারি, মেশিন লার্নিং শেখার কাজটা, বা এটা আসলে কোপ আপ করবো কিভাবে, বা এই যদি আমি হাউ নট টু গেট ফ্রাস্ট্রেটেড, মোটিভেশনটা ধরে রাখার যদি কিছু টিপস এন্ড ট্রিক্স আপনারা দিতে পারেন, বা হাউ ডিড ইউ কিপ ইয়োরসেলফ মোটিভেটেড? ওকে, মোটিভেশন ধরে রাখা আইউটিতে। সো আপনাকে নক দেওয়া যেতে পারে, এটা হচ্ছে আমার পক্ষ থেকে একটা রিকমেন্ডেশন। আমি আমার ক্ষেত্রে যদি বলি, যেমন আমি থার্ড ইয়ার পর্যন্ত, মানে আমি আইউটির ক্ষেত্রে যেমন ফার্স্ট ইয়ারে আমি তেমন কোডিং করে নিই, সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমার হঠাৎ মোটিভেশন হলো যে না, এসিএম প্রোগ্রামিং এটা অনেক ভালো করা উচিত, আমি নিজে থেকে করা শুরু করলাম। বাট আমি অনেক পিছনে ছিলাম আমার ব্যাচের অন্যদের থেকে, কারণ তারা ফার্স্ট ইয়ার থেকে করতেছে, আমি সেকেন্ড ইয়ার থেকে করা শুরু করছি। দেন থার্ড ইয়ারে আমি করছি 2 ইয়ার্স করে, আমার একটা আইসিপিসি করাটা টার্গেট ছিল। থার্ড ইয়ারে শেষে আমাদের আইটি থেকে খুব কম টিম যেহেতু, আমি থার্ড ইয়ারে এসে আমার ফার্স্ট আইসিপিসি করছি। তো ফোর্থ ইয়ারে ওঠার পরে আমি যেটা দেখলাম যে তখন আমি ভাবলাম যে আচ্ছা, একটা আমি ভালো থিসিস করি, আমি ওইটা বলে আর এসিএম প্রোগ্রামিং ফোর্থ ইয়ারে করবো না। আমাকে কিন্তু এখানে আমাদের আইটিতে ট্রেন করতেন যে আরিফ এজাজ ভাই, তারপরে জুবাইর ভাই ছিল, তারা বলছে যে আমি এজ এ সিনিয়র আমার স্টিল আইসিপিসি কন্টিনিউ করা উচিত, মানে ওইটা থিসিসের সাথে আমি প্যারালাল করবো। বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে না, দুইটা জিনিস একসাথে আমি করতে পারবো না। আমি স্টিল আমার যদি আইউটি লাইফে একটা আফসোস থাকে, আমার ফোর্থ ইয়ারে আরো এসিএম আইসিপিসি করা উচিত ছিল, মানে এটা থিসিসের সাথে আমার ইন্ডিয়ান থিসিসটা এত ভালো হয় না। আমি শুরুতেই বলছি যে
আমার টার্গেট ছিল এনএলপি তে রিসার্চ করা, বাট ইন দ্য এন্ড এটা এনএলপি না কি হয়েছে আল্লাহ জানে। তো ওইটা হয়েছে আসলে টাইম দিলে ওই দুইটা জিনিসই করা পসিবল হইতো। যেমন আমাদের নেক্সটে যেমন মারুফ, জার্জিস, তারা অনেক প্রোগ্রামিং করছে, আমি যত সলভ করছে তার থেকে কাপল অফ টাইমস করছে। দেন জিকো, সাক্ষর, তারা সিজিপিও মেনটেন করছে, আবার রিসার্চও করছে, আবার আইসিপিসি তে তারা টপ 10 এ আসছে, টপ 5 এ আসছে, ইভেন কিছু ন্যাশনাল কন্টেস্ট দিচ্ছে। তো ওই জিনিসটা আমি ঠিক আছে আইওটির ক্ষেত্রে আমি ওই যে এক্সকিউজ দিলাম যে আচ্ছা অনেক প্রেসার, এই সমস্যা এই সমস্যা। তো আমি টিচিং লাইফে যখন গেলাম তখন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে আইসিপিসির জন্য খুব মোটিভেট করতাম। আমি দেখলাম যে আচ্ছা আমার লিডিং ইউনিভার্সিটি, আমি একটা সিলেট ইউনিভার্সিটিতে হয়তো বা যা সিলেটের স্টুডেন্টরা পড়তেছে, আমার হয়তো বা ওইখানে রেশিও ভেরি গুড স্টুডেন্ট কম, বাট স্টিল তারা অনেক হার্ড ওয়ার্ক করছে, সারাদিন কোড করতে, দেখা গেল যে তারা টপ 10 এ চলে আসছে এনসিপিসতে, এরকম অ্যাচিভ করছে। তো আমি দেখলাম যে হার্ড ওয়ার্ক করলে আসলে এক্সকিউজ কিছু কোনো ব্যাপার না, আমি যত বেশি টাইম দেবো আমি ওটা ইটস অল অ্যাবাউট হার্ড ওয়ার্ক। আমি মাস্টার্সে যখন গেলাম, আমি এর প্রতি ক্লাস 3.5 বছরে আমি আসলেই অনেক ফোকাস ছিলাম জিনিসটা আমি লার্ন করতেছি, এনএলপি আমি ব্যাপারটা পাইছি। তো এখন আমি জবে আছি। রিসেন্টলি আমার একটা মাস্টার্স এর থিসিসের পেপার কম্পিটিশনাল লিঙ্গুইস্টিক জার্নালে পাবলিশ হয়েছে। তো ওই ক্ষেত্রে আমার যে জার্নালটার জন্য আমার রিভিশন ছিল 2 মাস। তো আইউটিক লাইফে আমি অনেক এক্সকিউজ দিছি, আমার তখন কিন্তু আরো বেশি এনার্জি ছিল 10 ইয়ার্স আগে। সো আমি এই জার্নালের জন্য যে আমার রিসেন্টলি জবে থাকা অবস্থায় ওটা রিভিশন লিখতে এসেছি। হোয়াট আই ডিড ওয়াজ সামথিং লাইক আমি 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত আমার অফিসিয়াল কাজ করছি। দেন রাত্রে 8টা থেকে রাত 3টা-4টা পর্যন্ত আমি আবার রিভিশনের জন্য পেপারের এক্সপেরিমেন্ট রান করছি, আবার রিরাইট করছি। সো আমার ডেইলি কিন্তু 15-16 ঘন্টা আমি কাজ করতে পারছি। যখন আমি মোটিভেটেড হলাম যে ইট ইজ পসিবল, মানে আমি তখন দেখছি যে অন্যরা করতেছে, যে মারুফ এরকম হার্ড ওয়ার্ক করতেছে, তার পিএইচডি থার্ড ইয়ার, মানুষের সাথে আরেকজন তাসনিম ভাই আছেন, মারুফের লেভেল, আমিও তাকেও ফলো করি। তাদের মধ্যে বাংলাদেশি, তাদের এসইএল, এমএনএলপি কম্পিটিশন লিঙ্গুইস্টিক পেপার আছে। দেন জার্জিসের কথা বলো, জুইকর কথা বলো, যারা প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট করছে, প্রতীক, তারপরে স্বাক্ষর, তারপরে এখন আরো অনেক ছেলেপেলে আছে, মাসুম। সো দে আর রিয়েলি ওয়ার্কিং হার্ড। মানে মোটিভেশনটা আসলে এটা এক্সকিউজ আমরা অনেক কিছু বলতে পারি, বাট তুমি যদি এটা এনজয় করো তুমি টাইম বার করতে পারবা। তো আমি এখন আইসা আমার এই যে আইসা বার করতে পারছি। তো আসলে ফ্রাস্ট্রেশন এগুলো আসলে টোটালি ইন্ডিভিজুয়াল। আমি যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হইতে চাই তাহলে আমি ফ্রাস্ট্রেটেড হব, আমি যদি মোটিভেশন নিতে না চাই তাহলে আমি মোটিভেটেড হব না। সো দ্য থিং ইজ প্রেসার, এনভায়রনমেন্ট। আমি এখন যে লাইফে আছে আইওটিতে আমার যে প্রেসার ছিল তার থেকে মাচ বেটার প্রেসার, বাট আমি এই যে ওই প্রেসারটা নিচ্ছি যে ইফ আদার্স ক্যান ডু আই ক্যান অলসো ডু। বা এই যে কয়েকদিন আগে আমাদের ওই সফটওয়্যার ফ্যাং কোম্পানিতে ইন্টারভিউর জন্য ভাইয়ারা একটা নিয়েছিল, তারাও প্রচুর হার্ডওয়ার্ক করছে, 6 মাস থেকে 1 বছর ধরে ডোমায়া প্রবলেম। ভাইয়াদের ম্যাক্সিমামের আবার এসিএম প্রোগ্রামিং এর এক্সপিরিয়েন্স ছিল না, সো তাদের আরো বেশি কোড করতে হয়েছে ইন্টারভিউ প্রিপারেশন। সো এভরিথিং ইজ পসিবল। এগুলো আসলে আইওটিতে প্রেসার, এনভায়রনমেন্ট, এটা আমার কাছে আর কি তখন আমিও ওই এক্সকিউজটা দিছি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম, গ্রাজুয়েশনের পরেও দিছি, বাট দিস ইজ জাস্ট আ লেম এক্সকিউজ। আমরা অনেক বেশি বেনিফিট পাই, যেমন আইওটিতে আমরা হলের মধ্যে মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট থাকি বা কাছাকাছি, আমাদের ট্রাভেলিং টাইমটা বেঁচে যায়। তো অনেক কিছুই আছে, আমরা ফুড কম্পারেটিভলি অন্য হল থেকে আমরা মোর ফ্রেশ ফুড পাই, আর অনেক কিছু। তো এক্সকিউজ গুলো অনেক এক্সকিউজ বলে। সো ইটস অল অ্যাবাউট তোমার হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে। চাইলে তোমার প্রোগ্রামিং, সিজিপিএ, রিসার্চ সবকিছুই ব্যালেন্সে রাখা যায়। তো ওইটাই, যেমন আমি এই স্টেজে এসে হয়তো বা ইন্ডাস্ট্রিতে যত জয়েন করে ফেলছে, আমার কম্পিটিশন ওই জার্নাল পেপারটা দরকার ছিল না, বাট স্টিল আমি অফিসের কাজের পরে 6 to 8 hours পেপারের জন্য কাজ করছি। সো ইটস অল অ্যাবাউট মারুফ ভাই। আচ্ছা, আমি একটু বলবো। আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যদি ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যেতে চাও, যে তামিদ ভাই মতো একজন ভাই খুঁজে বের করো, ঠিক আছে, যে তোমাকে প্রত্যেকদিন মোটিভেশন দিবে। ঠিক আছে, আমার ক্ষেত্রে তামিদ ভাই অনেক হেল্প করছে। তো তামিদ ভাইয়ের কথা আমি অবশ্যই বলবো, এরকম মানে তোমার ইকোসিস্টেমটা ভালো রাখো, ঠিক আছে। তো আমি আরেকটা রাইট। জিনিস বলবো যে আমার IUTCS 12 এর ছেলেপেলে সবাই আমাকে অনেক ইন্সপায়ার করছে। ইউজুয়ালি ফ্রেন্ডরা একজন আরেকজনকে অনেক ডিস্টার্ব করে যখন আরেকটা ফ্রেন্ড অন্য কিছু করতে যায়, স্পেশালি যারা প্রোগ্রামিং করতে যায় তাদেরকে অনেক ছেলেপেলে ইরিটেট করে, কিন্তু যেটা আমার ব্যাচের ছেলেপেলে আমাকে করে নাই। এবং সারপ্রাইজিংলি দে রিয়েলি টেল, ভাই তুই যেটা করতেছ সেটা কর। সো এটা আমি অবশ্যই বলবো যে আমার ব্যাচের ছেলেপেলে, তামিদ ভাই, সানজানি ভাই, এরা আমাকে অনেক বেশি মোটিভেট করছে। এবং
মানে আমি যাদের সাথে চলাফেরা করছি তারা সবাই হয়তো অনেক বেশি মোটিভেটেড ছিল বলে মানে আমি আমার মোটিভেশন ধরে রাখতে পারছি। এবং জিনিসটা আসলে একা একা হয় না, কোনো কিছু একা একা হয় না, জিনিসটা আসলে কয়েকজন মিলে একসাথে করতে হয়। তো তুমি যেটা করতে চাইতেছো সেটা মানে সিমিলার লাইকলি পিপল খুঁজে বাই করতে হবে, এটাই হচ্ছে ইজিয়েস্ট সাজেশন। আর আইটিতে তো কোনো চাপ নাই, আইটিতে তো সবাই পরীক্ষার আগের দিন পড়ে, অ্যাটলিস্ট আমাদের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে, ঠিক আছে? এখন আমি রিয়েলি হ্যাপি হব যদি কারেন্ট টিচাররা এমন করে যে পরীক্ষার আগের দিন পরে পাশ করা যাইতেছে, এমন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করে। কিন্তু অ্যাটলিস্ট আমাদের টাইমে ছেলেপেলে এমন ছিল এবং সবাই স্যারদের লেকচার পড়তো, কেউ বই পড়তো না। আমি আমার লাইফে যে কটা টপিক বই দেখে পড়ছি সেই কটা টপিক আমার মনে আছে, এবং যে কটা টপিক আমি স্যারদের লেকচার পড়ছি একটা লাইনও মনে নেই। সো সো এটাই তো, আমি কোনো চাপ দেখি না আইটিতে, আইটি লাইফ অনেক ইজি এবং আমি আমার লাইফের বেস্ট টাইম কাটাইছি আইটিতে। মানে আইটি থেকে বাইরে হও তারপরে বুঝবা প্রেশার কাকে বলে। ঠিক আছে, সো আসলে প্রেশার যেহেতু কালকে নিতেই হবে, আইটি থেকে নেওয়া শুরু হোক, এরকম বলা যেতে পারে। আর আমি যদি আপনাদের থেকে 3টা ওয়ার্ড নেই, একটা হচ্ছে মানে জার্নিটা এনজয় করা ইম্পর্টেন্ট, বিগ পিকচারটা মাথায় রাখা ইম্পর্টেন্ট, আর ইউ হ্যাভ টু স্টে উইথ পজিটিভ পিপল, সার্কেল ম্যাটার্স, এটা একটা বিষয় আই গেস। আচ্ছা, আমি আর 3টা কোয়েশ্চেন নিব, 3টা কোয়েশ্চেন নিব। পজিটিভ পিপলের থাকা অনেক বেশি জরুরি। তামিদ ভাই আসলে কাকে মোটিভেট করে নাই, এটা একটা কোয়েশ্চেন। আমি যাকেই খুঁজি। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ বরকত দেখ। আচ্ছা, মুভিং অন। সো আমাদের আর 2টা টেকনিক্যাল কোয়েশ্চেন আছে আর একটা জেনারেল, দেন উই উইল কনক্লুড। সো একজন কোয়েশ্চেন করেছে যে তামিদ ভাই তো বেশ মোটিভেশন দিলেন যে লো রিসোর্স কান্ট্রিতে আমরা ডেটা সেট তৈরির উপরে ফোকাস করতে পারি, বাট উই অলসো হ্যাভ টু এনশিওর দ্য কোয়ালিটি, রাইট? সো এই ক্ষেত্রে আসলে আমরা বেসলাইন ক্রিয়েট করতে গেলে কি কি ইম্পর্টেন্ট বিষয় মাথায় রাখা উচিত, অর হাউ টু পিক দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মডেলস টু ডু দ্য টাস্ক, এই বিষয়ে আসলে বেসলাইন পেপার কেমন হওয়া উচিত to be accepted in the top conferences? এই বিষয়ে যদি কিছু করেন। ডাটা সেটের ক্ষেত্রে যে একটা ডাটা সেটের প্রত্যেকটা ডাটা সেটে অন এভারেজ অ্যাটলিস্ট 3জন অ্যানোটেটর থাকাটা ভালো, মানে অ্যাটলিস্ট 3জন অ্যানোটেটর যাতে সেম ডাটাটাকে লেবেল করে, দেন কিছু এগ্রিমেন্ট আছে অ্যানোটেটর। দেন মডেলের ক্ষেত্রে আমার এখন সাপোজ ইউজুয়ালি আমি যদি জাস্ট একটা নিউরাল এলএসটিএম বেস মডেল দিয়ে সামথিং দিলাম বেসলাইন হিসাবে, রিভিউয়ার বলতে পারে এটা স্ট্রং বেসলাইন তুমি দাও, তখন তারা বলছে যে বার্ট বেস মডেল তুমি ইউজ করো। তো তোমার দেখতে হবে যে ইজিলি মানে বার্টের উপর বেস করে রবারটা আরো অনেক কিছু আসছে, তুমি জাস্ট বার্ট দিয়েই বেসলাইনটা দাও, অ্যাট লিস্ট একটা প্রিট্রেইন ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল যেটা ফাইন টিউন করা যায় তোমার ডাটা সেটে, ওইটাকে তুমি বেসলাইন হিসেবে ইউজ করতে পারো। তো এখন সবগুলো মডেল দিয়ে তো বেসলাইন রান করা পসিবল না, যেমন রবারটা রান করো, আলফাটা রান করো, যাতে অ্যাট লিস্ট জিনিসটা রিজনেবল। তো এই ক্ষেত্রে যে ট্রান্সফর্মার বেস একটা মডেল থাকাটা ভালো, যেটা ইজিলি ইমপ্লিমেন্টেবল, রানেবল, যেমন হাগিং ফেস থাকে, এটা এখন বার্টের একটা মডেল ফাইন টিউন করা কোনো ব্যাপার না। তো একটা যদি টেক্সট ক্লাসিফিকেশনের কোনো ডাটা সেট কেউ জেনারেট করে, বার্ট মডেলটাকে সে ফাইন টিউন করলো। একটা যদি টেক্সট জেনারেশনের কিছু হয়, সে ট্রান্সফর্মারকে ফাইন টিউন করলো। সো বেসলাইন হিসেবে সে একটা এলএসটিএম আরএনএন বেস মডেলও দেখাইতে পারে, সাথে একটা ট্রান্সফর্মার বেস মডেল, আরএনএন এর এনকোডার, ট্রান্সফর্মার এর এনকোডার, বার্ট, সামথিং লাইক দ্যাট। And another question আমি এখানে দেখতেছি যেটা আস্ক করা হয়েছে যে how important it is to learn PyTorch, এটা কি জাস্ট ট্রান্সফর্মার ইমপ্লিমেন্টের জন্য নাকি reliable source to learn PyTorch from? So PyTorch এর ক্ষেত্রে যেটা ডিপ লার্নিং এর ক্ষেত্রে, এটা ট্রান্সফর্মার, রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক, এনি কাইন্ডস অফ ডিপ লার্নিং মডেল ইমপ্লিমেন্টের জন্য PyTorch ইউজ করা হয়। PyTorch এর ওয়েবসাইটটাই অনেক ভালো। আমি পার্সোনালি মানে আনপ্রেজেন্ট স্টুডেন্টকে এটা সাজেস্ট করবেন যে সে 1 বছর ধরে শুধু PyTorch লার্ন করবে, PyTorch এর জাস্ট কিছু বেসিক টিউটোরিয়াল দেখে নিউরাল নেটওয়ার্কের বেসিক লার্ন করার পরে সে এক্সিস্টিং লাইব্রেরি গুলা ইউজ করতে পারে। যদি সে 4th থেকে শুরু করে, সে যদি সেকেন্ড ইয়ার থেকে মানে সেকেন্ড ইয়ারে যদি তার মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এর বেসিক কনসেপ্ট থাকে, তখন হয়তো বা সে একটা নির্দিষ্ট 4 থেকে 6 মাস টাইম দিতে পারবে যে PyTorch দিয়ে নিজে থেকে এক্সপ্রেস থেকে ইমপ্লিমেন্ট করা। Someone if he is in 4th year, he can I don't think তার এনাফ টাইম আছে PyTorch দিয়ে সবকিছু স্পেস থেকে ডেভেলপ করা। সে হয়তো বা PyTorch এর বেসিক লার্ন করার পরে এক্সিস্টিং মডেলগুলোকে কিভাবে মডিফাই করা যায়, তার রিসার্চের টাস্ক স্পেসিফিক চেঞ্জিংটা কোডেরটা ইম্পর্টেন্ট। তো এটাই PyTorch এর ওয়েবসাইটেই ভালো টিউটোরিয়াল আছে আমার মতে, দ্যাটস এনাফ। আদার দ্যান দ্যাট কোর্সেরাতে মোস্ট লাইকলি একটা IBM এর আছে PyTorch এর টিউটোরিয়াল, ওটা দেখতে পারেন। ওকে ওকে, আপনি আসলে PyTorch রিলেটেড ছিল সেকেন্ড কোশ্চেনটা, আই গেস আপনি অলরেডি অ্যানসার করে ফেলেছেন।
ইফ দেয়ার আর ফার্দার কোয়েরিজ আপনার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। একটা লাস্ট কোয়েশ্চেন এসেছে এখানে যে পাইটর্স এই নিয়ে মারুফের কোনো সাজেশন আছে পাইটর্স নিয়ে? না, আপনি যেটা বলছেন আমার কাছে মনে হয় ঠিক আছে, আপনি যেটা বলছেন আর কিছু অ্যাড করার মতো কিছু নাই। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন যেটা এসেছে যে এটা অ্যাবাউট হায়ার স্টাডি, যে আমরা এনএলপি রিলেটেড যদি আমরা ফিউচার স্টাডি কন্ডাক্ট করতে চাই, আমরা আসলে বাইরের কোন কোন ইউনিভার্সিটিগুলোতে অ্যাপ্লাই করতে পারি, টপগুলো কোনগুলা, বা ভালো প্রফেসর আমরা এনএলপি ডোমেনে কিভাবে পেতে পারি, এই বিষয়ে যদি কিছু কমেন্ট করতেন, বা মাস্টার্স আর পিএইচডি এটা কিভাবে কন্টাক্ট করা যেতে পারে। এইটা এনএলপির যেমন কিছু ল্যাব আছে স্পেসিফিক, তারা এটার জন্য খুবই ভালো, যেমন ইয়াল ইউনিভার্সিটি অথবা এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গ, তার টেক্সামাইজেশনে খুবই ভালো, তাদের খুব ভালো ভালো পেপার আছে। তো আমি বলবো যে প্রফেসরের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে এগুলা টপ কনফারেন্সে গেলাম, টপ কনফারেন্সের পেপার যে পাবলিশ হচ্ছে ওইখানে লাস্ট অথর ইউজুয়ালি প্রফেসর হয়, বা সিএস র্যাঙ্কিং ওয়েবসাইট আছে ওইখানের মধ্যে এনএলপি দিয়ে সার্চ দিলে অনেক এনএলপি রিসার্চারদের যারা এনএলপি টপ ভেনু লাইক এসিএলএম এনএলপি হাকল নাকল এইসবে পাবলিশ করে তাদের আসতে পারে। সো আরো অনেক ওয়েবসাইট আছে যেখানে টপ এনএলপি সায়েন্টিস্ট যারা এসিএলএম এনএলপি এইসবে পাবলিশ করে দেয়। তো আমি বলবো যে ভার্সিটি ইজ ইম্পর্টেন্ট, বাট ভার্সিটি থেকে সুপারভাইজার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু ডু এ গুড মাস্টার্স অর পিএইচডি। সো আমি বলবো যে সুপারভাইজারের ইটটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি হওয়া উচিত, সেকেন্ড প্রায়োরিটি কোন ইউনিভার্সিটিতে যাবা ওইটা। দ্যাট ইজ মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন। সুপারভাইজার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট ইন রিসার্চ। আরব ভাই? আচ্ছা, আমি একটা ছোট এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলবো। আমার আমার ইউনিভার্সিটিতে একটা ছেলে আসছিল, আমার প্রফের অ্যাকচুয়ালি আমার প্রফের স্টুডেন্ট, আর্লিয়ার স্টুডেন্ট। তো ওই ছেলেটা হচ্ছে স্ট্যানফোর্ডে, সরি এমআইটি তে পিএইচডি করতেছে। ও তখন ফার্স্ট ইয়ারের শেষে ছিল, আর আমি তখন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে এনটিইউ তে আছি। তো যেটা হচ্ছে, আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি, ও হচ্ছে ইন্ডিয়ার পাঞ্জাব থেকে হচ্ছে পড়ালেখা করছে। তো আমি ওকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছো মানে কতটা ভালো ইন্ডিয়ার মধ্যে যে তুমি যে এমআইটি তে যাইতে পারছো এরকম। তো আমাকে বলতেছে যে আমি যেখান থেকে পড়ছি পসিবলি ইন্ডিয়ার মানে কাউকে বললে হয়তো অনেকে চিনবে না ইউনিভার্সিটিটা, অনেকটা এমন। তাহলে আমি বললাম যে তুমি কিভাবে গেছো? তো সে আমাকে বললো সে ফার্স্টে ওইখান থেকে আন্ডারগ্রেড করছে, দেন সে এডিনব্রাতে সামহাও সে মাস্টার্স এর জন্য গেছে, এবং মাস্টার্স এর জন্য এডিনব্রাতে যাওয়ার পরে সে টার্গেট করছে এমআইটির 2টা প্রফেসরকে, এবং ওই 2টা প্রফেসরের আন্ডারে যাওয়ার জন্য ওই 2টা প্রফেসর যে রিসার্চ করে সেই রিসার্চ গুলো সে 1 ইয়ার ধরে ফলো করছে। দেন ওই 2টা প্রফেসরের সাথে যারা কোলাবোরেট করছে, যারা এডিনব্রাতে আছে, ওই রিসার্চারদের সাথে সে কোলাবোরেট করছে। দেন ফাইনালি সে একটা পেপার পাবলিশ করছে। দেন সে 2 ইয়ার্স একটা রিসার্চ ইনস্টিটিউটে গেছে, যে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হেড ছিল হচ্ছে এমআইটির এক্স এক্স প্রফ। সো এমআইটি তে জয়েন করার জন্য তার 3টা রিকমেন্ডেশন লেটার লাগতো। সে 2টা রিকমেন্ডেশন লেটার জয়েন করছে তার এডিনব্রা থেকে, আর একটা জয়েন করছে সে কিউসিআরআই এর একজন এমআইটির কিউসিআরআই কাজ করতেছে। কিউসিআরআই হচ্ছে কাতার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সো কিউসিআরআই এর একজন হেডের কাছ থেকে সে আরেকটা রিকমেন্ডেশন লেটার জয়েন করছে। সো দেখো, সে এমআইটি তে যাবে, তার প্রপার একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড মিন্স তার খুব ভালো, মানে সে কিন্তু রহিমহিরতি কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে আসে নাই, বাট সে এই জিনিসটার উপর 3-4 বছর প্ল্যান্ড একটা এফোর্ট দিছে। সো এটা কোনো ইম্পসিবল কোনো কেস না। কেস যেটা হচ্ছে, তোমাকে যেখানে যাইতে চাও সেই রিলেটেড প্রপার কোলাবোরেটর খুঁজে বের করতে হবে। তুমি যদি জয়েন করতে চাও এমআইটি তে, তাহলে এমআইটি যে প্রফেসর তুমি টার্গেট করতে চাও, ওই প্রফেসর যেই রিসার্চ করতেছে সেই রিসার্চ এবং সেই রিসার্চের যারা মানে তাদের সাথে কোলাবোরেট না করলে, ওই প্রফেসর যাদের সাথে কোলাবোরেট করতেছে তাদের সাথে চেষ্টা করো। তাদের সাথে না পারলে ওই প্রফেসর যে টপিকে কাজ করতেছে ওই টপিকে অন্যান্য ইউনিভার্সিটিতে যে প্রফেসর আছে তাদের সাথে কোলাবোরেট করার চেষ্টা করো। এবং কোলাবোরেশন ইজ ভেরি ইজি। লাইক যদি তুমি হাইলি ডেডিকেটেড থাকো, দেন ওই প্রফেসরকে মেইল করো যে আমার কিছু আইডিয়া আছে, যে আইডিয়া গুলো নিয়ে আমি তোমার সাথে ডিসকাস করতে চাই। মোস্টলি তারা টাইম দিবে, অথবা তারা তাদের কোনো স্টুডেন্টকে অ্যাসাইন করে দিবে তোমার সাথে কথা বলার জন্য। সো জিনিসটা এতটা কমপ্লিকেটেড না, বাট যেটা হচ্ছে যে একটা প্ল্যান ওয়েতে আগানো, যে তুমি কোন প্রফেসর আন্ডারে কাজ করতে চাও।
আর অ্যানাদার ওয়ে আছে যেটা অলরেডি ফলো করতেছে আইটি আইটি স্টুডেন্টরা, জিআরই দাও, দেন একটা প্রপার প্রসিডিউরের মধ্যে দিয়ে যাও, যেটা অবশ্যই আমি বলবো প্রুভেন মেথড। বাট আমার কাছে মনে হয় যে এইটা আর একটা মেথড হইতে পারে যদি তুমি মানে এনাফ এফোর্ট দিতে পারো। তুমি যদি এই টাইপের এফোর্ট দিতে চাও, দেন তুমি আন্ডারগ্রেড শেষে হয়তো কোথাও জবের জন্য জয়েন করতে পারবা না। ইভেন আমি বলবো যে তুমি আন্ডারগ্রেড শেষে কোনো ইভেন আইটিতে লেকচারার হিসেবে জয়েন করো না, তুমি জাস্ট ফুল টাইম তোমার রিসার্চের জন্য 1 ইয়ার স্পেন্ড করো, দেখো কি হয়। এবং এই জিনিসটা আমরা কেউ করি না। আমরা যে পরিমাণ এফোর্ট অ্যাকচুয়ালি এইচএসসি থেকে একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার জন্য দেই, তার 10% এফোর্টও অ্যাকচুয়ালি গ্রাজুয়েশন শেষ করার পর একটা হায়ার স্টাডির জন্য দেই না, যেটা আসলে আমার কাছে মনে হয় একটা ভুল ডিসিশন, এবং যেটা দেওয়াটা আসলে অনেক বেশি ইজি আমার কাছে মনে হয়। সো এইটা তোমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারো অ্যাকচুয়ালি। ওকে, সো আচ্ছা, আমাদের মোটামুটি আসলে বেশ লম্বা একটা সেশন হলো কিউএন এটা, আলহামদুলিল্লাহ। সো উই হ্যাভ অলমোস্ট কাভার্ড অল অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স টু বি অনেস্ট। আচ্ছা, ফাইনাল কমেন্টস আমি দুজনের কাছ থেকে শুনতে চাই। আচ্ছা, সিএস এর রিসার্চ ট্রেন্ড তো এভার চেঞ্জিং, এনএলপি কোথায় আছে, কোথায় যাবে, আপনার কমেন্টস ইন দ্য নেক্সট 10 ইয়ার্স। একটু ন্যারো ডাউন করে দেই, হ্যাঁ 10 ইয়ার্স, হ্যাঁ অর I don't know. I don't know. এটা আমি হয়তো বা খুশি হইতাম যে এনএলপির কোনো মডেল যদি থাকতো, সে ওয়ার্ল্ডের যত টেক্সট ডেটা আছে ওইটার উপর অ্যানালাইসিস করে এই জিনিসটা প্রেডিকশন দিয়ে দিতে পারতো যে 10 ইয়ার্সে কই যাবে। সো ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন, মানে সিএস ফিল্ড এভার চেঞ্জিং লাইক নাও। যদি আজকের বেসিসে আস্ক করো, আই উড সে ডেফিনেটলি ইন্ডাস্ট্রি বলে একাডেমিতে very good research opportunities as well as industry ক্ষেত্রে আমার lots of engineering opportunity, but we never know what happen next. So এইটা আমি অলওয়েজ বলি কম্পিউটার সায়েন্সে প্রোগ্রামিং স্কিল যদি কারো খুব ভালো থাকে, সে ডেফিনেটলি এক ফিল্ড থেকে আরেক ফিল্ডে জাম্প মারতে পারবে। তো আমি যেমন আমার যখন এনএলপি তে আমি রিসার্চ করছি আমার মাস্টার্স ইয়র্কে, আমার কিন্তু একটা ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্টার্নশিপ ছিল যেটা টোটালি ডিফারেন্ট ডোমেনে, যেটা হলো সাইবার সিকিউরিটিতে এবং বিগ ডেটা। তো ওই সাইবার সিকিউরিটি বিগ ডেটা যে আমি ইন্টার্নশিপ করছি, আমার কোডিং স্কিলের জন্য আমি অনেক কিছু খুব দ্রুত ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি। প্রবলেম যেটা আমি আমার প্রপোজ মেথড ইমপ্লিমেন্ট করতে পারছি। সো আমার পেপার ওইখানেও আমার একটা পেপার পাবলিশ হয়েছে, যেটা একটা এসসিএম ট্রানজাকশনে পাবলিশ হয়েছে, যেটা এসসিএম ট্রানজাকশন এসসিএম এর জার্নাল পাবলিশারের মধ্যে খুব প্রেস্টিজিয়াস। সো ওইটা ছিল সাইবার সিকিউরিটিতে, যেটা আমি মাস্টার্সের সময় করছি। সো আমি বলবো যে সবার ক্ষেত্রেই শেষ কথা যে কোডিং স্কিলটা খুব ভালো হওয়া, অ্যালগরিদম ডাটা স্ট্রাকচার এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং স্কিলটা ভালো হওয়া, এটা ইম্পর্টেন্ট। এইটা যদি কারো ভালো হয়, কোডিং স্কিল ভালো ডাজ নট মিন তাকে আইসিপিসি চ্যাম্পিয়ন হতে পারে, হবে আইসিপিসি টপ 10 এ থাকতে হবে, দ্যাট ডাজ নট মিন এটা কোডিং স্কিল মানে প্রবলেম সলভিং স্কিল। এটা ডাজ নট নেসেসারিলি মিন তাকে অবশ্যই আইসিপিসি তে পার্টিসিপেট করতে হবে বা চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। জাস্ট বেসিক তুমি তোমার আইডিয়াটাকে বা যে কোনো একটা অ্যালগরিদমকে তুমি যাতে তুমি কোড লিখে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো ওইটা ইম্পর্টেন্ট। সো এভার চেঞ্জিং ফিল্ডে হোক কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রে, অ্যাজ লং এজ ইউ আর এ গুড কোডার, you can just jump to something else and you can do that. So you should have a very good problem solving skill, I think. But I would say NLP future অনেক ভালো। লাইক আগের ফেসের একজন আছে বলতেছে যে NLP হচ্ছে most transformational tech in this decade. Someone is saying যে software engineering machine learning এর একটা সাবসেট হয়ে যাবে। It's just a prediction. It doesn't mean এটার against অথবা আরো thousands or মানে scientist or engineer থাকবে। So it's like I would say there is definitely good prospect of NLP, but you never know. This is computer science. Anything can change anytime. ভাই, I don't know actually. এই কোশ্চেন গুলো আসলে করা উচিত হচ্ছে ইয়ান লেকুন। এই কোশ্চেন গুলো করা উচিত ইয়ান লেকুন দেয়। এই কোশ্চেন গুলো আমাদের জন্য না। আমরা হচ্ছে ইয়াং রিসার্চার, আমরা কারেন্ট টপিক নিয়ে রিসার্চ করি। কোথায় ফিল্ড যাবে এটা আসলে very difficult, but machine learning is the new electricity. Like this is not my say. Like I would say that NLP will be everywhere. Like that's definitely going to be like whatever you do. Like it's a matter of time that it is everywhere. Because if you can automate the speaking capability, I would say that is better than vision. Because speaking is the fundamental way of communication. So if you can automate this one,
then I think everything, like the basic structure of communication is actually solved. So তোমাদের ছোট একটা গল্প বলে শেষ করি। কারেন্টলি অ্যাকচুয়ালি মেশিন ট্রান্সলেশন মডেল আছে, যে গুগলের মেশিন ট্রান্সলেশন মডেল দেখো না, যে বাংলায় লিখলে ইংরেজিতে বলে দেয়, অথবা আমি যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে লিখলে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেট করে দেয়। সো আমি যখন পিএইচডি স্টার্ট করি তখন অ্যাকচুয়ালি এমন মডেল আসছে যে এই জিনিসটা আনসুপারভাইজডলি লার্ন করে। সো আর্লিয়ার মডেলগুলো ছিল সুপারভাইজ মডেল, ওই মডেলগুলো হয়ে গেছে আনসুপারভাইজ মডেল, এবং ওইটা পারফরমেন্স সুপারভাইজ মডেলের মতো না, বাট অলমোস্ট আনসুপারভাইজ। সো আমি এই এক্সাম্পলটাও আমার অনেক স্টুডেন্টকে দিছি, যে জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট সাম alien came through in this universe and you want to communicate with them, that unsupervised model could work actually. So the way that model is built, that unsupervised model can work. And actually right now people are working on applying the same model on dolphins communication. So if you can learn the communication mechanism of a dolphin in the same way using same model, then you can safely say that yeah, if some alien come, then we can probably communicate. And Star Wars probably not so far, like in Star Wars, or I think Star Wars or Star Trek. I think Star Trek, they showed that they have some kind of universal translator, and that would be I think not so far. So just think about the peak of the iceberg, like what could happen. But I don't know anything about this stuff, like what will happen. So I guess with that we have Yeah. concluded the Q&A session. বেশ ইনফরমেটিভ একটা সেশন ছিল। আমি পার্সোনালি আসলে অনেক কিছু শিখতে পারছি, এবং মানে কোয়েশ্চেন আলহামদুলিল্লাহ মানে উই হ্যাভ গট মেনি কোয়েশ্চেনস টুডে। মানুষ অনেক এনথুজিয়াস্টিক্যালি শুনতেছে, ইটস এ ভেরি গুড ভাইব। ইনশাআল্লাহ আজকে যারা শুনছে হয়তো আমাদের নেক্সট সেমিনারে ইনশাআল্লাহ আফটার 5 ইয়ার্স আমি তাদের কাউকে রিসোর্স পার্সন হিসেবে এখানে পাবো এটাই ইনশাআল্লাহ। এন্ড তাহমিদ ভাই এন্ড সাইফুল ভাই আর অলওয়েজ হেল্পফুল টু আস। এটা মানে if you knock and try to communicate them, actually they will always reply you. হ্যাঁ, আমরা ছোট মানে এটা প্রুভেন আর কি, আমি অনেককে রিকমেন্ড করছি এবং তারা অনেকেই বেনিফিটেড হয়েছে। আমরা অ্যাকচুয়ালি তুমি যে কাউকে মেইল করলে এই রিপ্লাই দিবে, সো এটা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কিছু নাই। রাইট IUTians are always helpful. শুরু করতে হবে, শুরু করলে রাস্তা বেরিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ, শুরু করতে হবে। and it's never too late to start. So with that আমি ফারদিফাকে ফ্লোর দিচ্ছি। ফারদিফা, you can conclude the session. Fardifa, are you here? Or anyone from IUTCS? Okay, she is. Hello, sorry, I was having some internet issues. Thank you No so problem. much ভাই, আপনারা এত আপনাদের বিজি শিডিউলের মধ্যে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, আর আমি শিওর মানে আমি নিজে পার্সোনালি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। এন্ড আই হোপ যে আমাদের এই সেশনের পর হচ্ছে যে আজকে নতুন আরো অনেকে ইন্সপায়ার্ড হবে এনএলপি ফিল্ডটাকে এক্সপ্লোর করার জন্য, আর যারা হচ্ছে অলরেডি আছে তারা হচ্ছে আরেকটু বেশি কনফিডেন্স পাবে এই ফিল্ডটাতে আরো বেশি থাকার জন্য। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ সাব্বির স্যার for helping us coordinate this session and for the Q&A session as well. And with that, it's a wrap. Thank you everyone, and assalamu alaikum. Have a good day. Thank you.